Check, check. We greet you all in the blessed name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. We thank God once again for a blessed privilege the Lord has given to us, that we could gather in His name and we may worship our loving Lord. So before we begin the youth meeting, shall we bow our heads and look to our God and seek His favor. Our loving Heavenly Father, our great and wonderful God, God of grace, mercy, truth, the King eternal, immortal, the only wise God, who alone is God in heaven above and on the earth beneath, who alone holds the sovereign power, unto whom belongeth the power and wisdom and understanding, who alone is the one who has loved us with everlasting love, who alone is worthy of all the praise in the whole universe. We come to Thee in the most blessed, most holy, and highly exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. O Lord, this blessed day, we thank Thee for Thy goodness towards us in keeping us alive all through the last week. We praise You and we worship You for Thy marvelous mercies over these hell-bound sinners. We thank Thee for the power of Thy eternal love, Lord, in loving us, O Lord, as sinners we were. Yet, O Lord, Master, Thy mercies have been so great as heavens have high above the earth. Truly Thy great has been so, Lord, great, Lord, over us. We worship and we praise You, Lord, for You have, Lord, loved us with a powerful love, and the power of this love was manifested on the cross, wherein our blessed Lord Jesus Christ was crucified and He was buried and He rose again from the dead. Lord, the power of Your matchless love, O Lord, conquers the whole world. Lord, saveth a sinner and delivereth him from the power of Satan, delivereth him from the power of sin, and even from the power of this world, and giveth us new standing, giveth us new life, giveth us, Lord, new power, new hope, new strength, new assurance, O Lord. You are our God, You are our King, and You are our Savior. We thank Thee for Thou hast made us Thine own people. Thou hast made us, O Lord, Master, Thy inheritance. Thou hast made us, Lord, Master, Lord, the people who are the kings and priests unto God. Lord, Thou hast made us a peculiar people. O Lord, Thou hast made us people, O Lord, Master, who are called out of darkness into Thy marvelous light. We praise You and we worship You, Lord. For today, Lord, we are established on the earth, Lord, to sing praises unto Thee and to exalt Thee and to glorify Thee and to magnify Thee, Lord. Thank Thee for this opportunity. Thank Thee for this grace. Thank Thee, Lord, for everything that Thou hast given to us, Lord, so freely out of Thy marvelous love. Thank You, Lord, for all Your goodness. This, Lord, blessed day, we seek Thy mercy and grace even for our young brothers and sisters, as we have gathered in Your wonderful name, that Thou would glorify Thyself in our midst, and Thou, Lord, Thou would, O Lord, declare unto us, Lord, Thy counsels, and Thou would teach us from Thy word, O Lord, Thy thoughts, Thy, Lord, Master, Thy mind, and also we may be given, Lord, a heart to obey, and Lord, Master, ears to listen, that, Lord, our lives may be pleasing and acceptable in Your sight. Loving Heavenly Father, we thank Thee and we praise Thee, Lord. Once again, this meeting we commit to the loving hands and care. Take care of our brothers, Lord, who are dealing with the online equipment, and also give, Lord, Thy grace for the brothers who are playing the music, for, oh Lord, the word, and also for translation. Lord, this entire prayer meeting may go on for the glory of God. Let our young people be blessed, O Lord, and they be drawn closer to Thee, that Thy power be felt, Thy strength be experienced in their lives, and Lord, that, Master, they may have a deeper, new and a renewed experience, Lord, of knowing the Lord Jesus Christ. So once again, Lord, claiming the victory in the blood of Jesus Christ, binding every work of the enemy, we pray this prayer of thanksgiving in the most holy and highly exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Amen. I hope all the young people are ready with your Bible and also with a song book. If you're not, so then kindly get your Bible and also your song book. We'll sing song number 14, Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee.
Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Then we'll sing song number 51. Down in the valley with my Savior I would go. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I would follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. Where they send to lead me, I will never fear. Dangers cannot fright me if my Lord is near. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Song number 56, Standing on the Promises of Christ my King.
Standing on the promises of Christ. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see, perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I shall not fall, listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Then we will sing song number 80 from Telugu, Prabhuku Taginattu Prithvilo Priyuda. ప్రభువుకు తగినట్టు పృథివిలో ప్రియుడా, పదిలముగా జీవించవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా, పదిలముగా జీవించవా. శ్రేష్ఠ బలినిచ్చి హేబెలు సృష్టికర్త యొక్క సాక్ష్యము పొందే. శ్రేష్ఠ బలినిచ్చి హేబెలు సృష్టికర్త యొక్క సాక్ష్యము పొందే. అతి సాక్ష్యము పొందను అవనిలో ప్రియుడా, హత సాక్షిగా నీవుండెదవా. అతి సాక్ష్యము పొందను అవనిలో ప్రియుడా, హత సాక్షిగా నీవుండెదవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా, పదిలముగా జీవించవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా, పదిలముగా జీవించవా. ప్రభు అడుగు జాడలను పరికించి, ప్రభుకు అనుకూలంబుగా నడచినచో. ప్రభు అడుగు జాడలను పరికించి,
ప్రభు కనుకూలంబుగా నడచినచో హానోకువలే ఆ రెండవ మరణము నొందక ప్రభుతో నోండెదవు. హానోకువలే ఆ రెండవ మరణము నొందక ప్రభుతో నోండెదవు. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతో ప్రభు సర్వాంగా కవచమున్ కలిగి పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతో ప్రభు సర్వాంగా కవచమున్ కలిగి నీతిని ప్రకటించిన నోవాహున్ బోలి ఖ్యాతి సువార్తను చాటు మిలన్. నీతిని ప్రకటించిన నోవాహున్ బోలి ఖ్యాతి సువార్తను చాటు మిలన్. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. యెహోవా భయము నొంది యోసేపు ఎంత వైభవమనుభవించెను గాంచు. యెహోవా భయము నొంది యోసేపు ఎంత వైభవమనుభవించెను గాంచు. నీ జీవితంబులో దైవ భయము నొంది అక్షయ కిరీటమున్ పొందు. నీ జీవితంబులో దైవ భయము నొంది అక్షయ కిరీటమున్ పొందు. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. ప్రభువుకు తగినట్లు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా జీవించవా. Shall we sing the Bible chorus? పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినము పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Shall we look to the Lord for His help? Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this blessed privilege you have given to us to look to Thy face. We thank you, Lord, for you are the living God who speaketh to Thy people from the Lord living throne. Lord, giving us eternal life and the power in your life to sustain in this world. ప్రభువా మీరు జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు, మీ యొక్క జీవం కలిగినటువంటి సింహాసనం నుండి ప్రభువా మీ ప్రజలతో మాట్లాడేటువంటి దేవుడివి. అంతేకాదు మీ ప్రజలకు నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించేవాడు, మీ ప్రజలకు మీ యొక్క శక్తిని అనుగ్రహించే దేవుడు అని వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, in the midst of thy people you are mighty.
ప్రభువా మీ ప్రజల మధ్యలో మీరెంతో బలవంతులైన వాడువు. You are the one who is seated upon the praises of the people of God. ప్రభువా దేవుని ప్రజల యొక్క స్తుతుల మీద ఆసీనుడైనటువంటి వాడవు. You are the mighty God. మీరు బలవంతులైన దేవుడివి. And you are God who are preparing a mighty people for thy glory. ప్రభువా మీ మహిమ నిమిత్తమై మీరు బలవంతులైనటువంటి ప్రజలను సిద్ధపరుస్తున్న దేవుడివి. Yes, Lord, we are weak and foolish people, yet by thy power we are transformed into the mighty lives. ప్రభువా మేము బలహీనము బుద్ధిహీనము మరి వెరివారం ప్రభువా అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి మీ యొక్క శక్తి ద్వారా మమ్మల్ని మీ కొరకై బలవంతులుగా చేస్తున్నారు. Oh Lord, thy word remains very unique in this world. ప్రభువా మీ వాక్యము ఈ లోకములో విశిష్టముగా ఉంటుంది. Oh Lord, nobody in the world has such wonderful book. మరి ఈ లోకంలో ఎవరికి కూడా అటువంటి ధన్యకరమైనటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం లేదు. We have the words of the living God, O Lord, with us. ఓ ప్రభువా మీరే నిత్య జీవ మాటలు కలిగినటువంటి దేవుడివి. And this word is given to us, Lord. ప్రభువా ఈ వాక్యం మాకు అనుగ్రహించినావు. We pray to you, Lord, even Lord in this youth meeting for the young people, whatever Lord is the heavenly counsel that thou hast for the young people, thou would Lord reveal thy thoughts very clearly. ప్రభువా మేము ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాం. ప్రభువా యవనస్తుల కొరకు మీరు ఏదైతే తలంపులు దయచేసి వస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ప్రభువా నాయన మీరు బయలుపరచమని వేడుకుంటూ వస్తున్నాం. We seek thy mercy and grace that a generation of young people who know the Lord in his power, in his capacity may be known for the glory of God. కాబట్టి ప్రభువా నాయన తండ్రి యవనస్తుల పక్షముగా మీ యొక్క సామర్థ్యము మీ యొక్క శక్తిని మీ బలాన్ని మేము కోరుకుంటూ వస్తున్నాం. దేవుని ఎరిగినటువంటి తరముగా యవనస్తులు ప్రభువా మీ మహిమ నిమిత్తం ఉండేలాగా సహాయం చేయండి. Bless our young people. మా యవనస్తులను దీవించండి. Meet all their needs, Lord. వారి అవసరతలన్నీ తీర్చండి. Drive out all their fears, Lord. ప్రభువా వారి యొక్క భయాలన్నిటిని కూడా తొలగించివేయండి. Draw them closer to thy heart, O Lord. ప్రభువా మీ హృదయానికి దగ్గరగా వారిని చేర్చుకోండి. Lord, make them people who know the Lord and his precious love and his power of the Holy Spirit. ప్రభువా ప్రజలు దేవుని ఎరుగులాగన అంతేకాదు తన యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రేమ ఎరుగులాగన ఆయన యొక్క బలిష్టమైన రెక్కల కింద వచ్చేలాగన సాయం చేయండి. Oh Lord, do a new work in the hearts of our young people. ప్రభువా యవనస్తుల మధ్యలో నూతన కార్యము జరిగించండి. This Lord, even at this moment, give us thy grace unto these unworthy servants, Lord, absolutely unprofitable. We only depend upon the power of your divine grace. ప్రభువా ఈ యొక్క గడియలో ప్రభువా అయోగ్యులమైనటువంటి దాసులము ఎందుకు పనికిరానటువంటి దాసులం ప్రభువా సంపూర్ణంగా మీ యొక్క కృపా శక్తి మీద ఆధారపడుతూ వస్తున్నాం. Have mercy upon us, O Lord. మా మీద మీ కనికరం ఉంచండి ప్రభువా. Give us thy abundant grace. ప్రభువా మీ యొక్క సమృద్ధి అయిన కృప దయచేయండి. Once again touch, O Lord, our lips, our mind, our heart, our bodies, and sanctify by the power of thy precious blood for thy glory. మరొకసారి ప్రభువా మా హృదయములను మా యొక్క పెదవులను మా యొక్క ప్రభువా నోటిని మీరు తాకండి. అంతేకాదు ప్రభువా మీ పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తం ద్వారా మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి. O Lord, glorify thyself in our midst. ఓ ప్రభువా మా మధ్యలో మిమ్మల్ని మీరే మహిమపరచుకోండి. Bring all of us under the covering of the precious blood of Jesus Christ. మమ్మల్ని అందరిని కూడా ప్రభువా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తీసుకుని వస్తూ Binding every work of the enemy, exalting thy great name, we pray this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. శత్రువు యొక్క ప్రతి కార్యాన్ని కూడా బంధిస్తూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ మా ప్రార్థన మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. We will continue our meditation in the book of Jonah. యోనా గ్రంథంలో నుంచి మన యొక్క ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిస్తాం. And today we are going to conclude. కాబట్టి ఈ దినాన మనం ముగించిపోతున్నాం. We will turn to book of Jonah chapter 4. యోనా గ్రంథము 4వ అధ్యాయానికి మనం వెళదాం. There are 11 verses. 11 వచనాలు ఉన్నాయి. And very quickly we are going to see what God wants to speak to us. కాబట్టి దేవుడు ఏదైతే మనతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడో ఆ విషయాన్ని త్వరగా మనం చూద్దాం. Shall we read the first verse? మొదటి వచనాన్ని చదువుదాం. Book of Jonah chapter 4 and the first verse. యోనా గ్రంథము 4వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Here we can see that after chapter 3 there is a mention of definitely a chapter 4. కాబట్టి 3వ అధ్యాయం తర్వాత 4వ అధ్యాయం గురించి ఖచ్చితంగా అక్కడ చెప్పబడుతూ వచ్చింది. Now what would have happened if we were left out only with chapter 3? ఒకవేళ 3వ అధ్యాయంతోనే మనం అలాగన మరి విడిచిపెట్టబడినట్లయితే ఏం జరిగేది? And we could have thought that there was no prophet like Jonah in the history of mankind because of the great accomplishment of what has happened in the city of Nineveh. కాబట్టి మనం ఏమనుకునేవారం అంటే ఆ యొక్క మహాపట్టణం అనేటువంటి నినివేని మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను దేవుని యొక్క పని ముగించడానికి మరి ఆ యొక్క గొప్ప ప్రవక్త అయినటువంటి యోనా మరి ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఇంకా అంతవరకు అయిపోయిందని అనుకునేవాళ్ళం. But Bible goes further. అయితే బైబిల్ గ్రంథం ఇంకా ముందుకు వెళుతున్నది. Both the positives and the negatives are mentioned in the Bible. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో అనుకూలతలు ప్రతికూలతలు రెండు కూడా చెప్పబడుతూ వచ్చినాయి. Now chapter 4 reveals the corruption in the heart of Jonah.
కాబట్టి 4వ అధ్యాయంలో యోనా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాలిన్యం గురించి బయలుపరుస్తుంది. And God exposes the sin of Jonah. మరి దేవుడు అదే విషయాన్ని యోనా విషయంలో కూడా బయటపరుస్తున్నాడు. Now look at the way in which the chapter begins. చూడండి 4వ అధ్యాయం ఎలాగ ఆరంభమవుతుందో. In English it begins with a word called but. మరి అయితే ఆంగ్లం ప్రకారంగా కానీ అనే లేకపోతే అయితే అనేటువంటి మాటతో ప్రారంభమవుతుంది. Now but is nothing but a drop of poison in a glass of water. కాబట్టి ఈ యొక్క కానీ అనేటువంటిది ఎలాంటిదంటే ఒక మంచి నీళ్ళు ఉన్నటువంటి గ్లాసులో ఒక చుక్క విషం లాంటిది. Suppose let us say somebody gives a testimony about you. మరి అనుకుందాం నీ గురించి ఎవరో ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చినారు. Oh, our son prays every morning. మరి నా కుమారుడు ప్రతి ఉదయకాలంలో ఆయన స్తుతిస్తూ వస్తాడు. He attends Bible study. ఆయన బైబిల్ పఠనానికి హాజరవుతాడు. He worships every Sunday. మరి ప్రతి ఆదివారం ఆరాధిస్తాడు. But he doesn't hear the words of his parents. అయితే అన్ని బానే చేస్తాడు కానీ తల్లిదండ్రుల మాట వినడు. So that means if the word called but is used, it will cancel off all the other things which have been mentioned earlier. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ కానీ లేకపోతే అయితే అనేటువంటి మాట ఉపయోగిస్తుందో ముందున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా కొట్టివేయబడతాయి. So we have to be careful here. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. The meaning of but in this particular verse here is, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వచనంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కానీ లేదా అయితే అన్న అర్థం ఏంటంటే, no matter Jonah was so great, మరి అనుమానం లేదు యోనా చాలా గొప్పవాడు. he is a great prophet. ఆయన గొప్ప ప్రవక్త. He had a great ministry. మంచి గొప్ప పరిచర్య ఉన్నది. By God's power he brought a great revival. మరి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తెచ్చినాడు. But even then he was a human. మరి ఆయన మనుషుడు గనుక, because he is a human, మరి ఆయన మనుషుడు గనుక his heart is not right before the Lord. అయితే తన హృదయము దేవుని ముందు సరైనదిగా లేదు. Our religion before the Lord, our Christian faith before the Lord is the one with the heart and not with the outward appearances. కాబట్టి మరి దేవుని ఎదుట దేవుని ముందు మన యొక్క క్రైస్తవ విశ్వాసం అనేది భౌతికపరమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించింది కాదు కానీ అది హృదయానికి సంబంధించిన విషయము. So when the word called but is used, మరి ఎప్పుడైతే కానీ అనే మాట ఉపయోగించినారో it cancels off all the other experiences which Jonah had. మరి యోనా కలిగినటువంటి ఇతర అనుభవాలన్నిటిని కూడా అది కొట్టివేయబడుతుంది. No matter how great the ministry could have been, మరి ఎంత పరిచర్య ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ, yet any man could be under the power and the influence of the things and his heart can become deceitful anytime. కాబట్టి ఏ మనుషుడైనా సరే తన యొక్క హృదయము మరి యొక్క ఈ భూ సంబంధమైన విషయాల గురించి కనుక ఉన్నట్లయితే తన హృదయం ఏ సమయంలోనైనా సరే మోసపుచ్చబడుతుంది. Likewise, అదే రీతిగా your heart నీ హృదయము or my heart, నా హృదయము, no matter we could be ordinary people, మనము సామాన్యమైనప్పటికీ కూడా, or ministers of God, లేకపోతే దేవుని పరిచారకులమైనప్పటికీ, whoever we could be, మనం ఎవరమైనప్పటికీ our hearts are deceitful. మన హృదయము మోసకరమైనవి. So we have to keep our hearts under the power and the control of the Holy Spirit. కాబట్టి మన హృదయములను దేవుని యొక్క శక్తి కిందను దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ కింద మనం పెట్టాలి. There is no guarantee that because somebody has done a great ministry, his heart remains always in one way before the Lord. కాబట్టి ఎవరో ఒక వ్యక్తి దేవుని కొరకే గొప్ప పరిచర్య చేశాడు కాబట్టి తన హృదయం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ముందు మంచిగా ఉంటదనేటువంటి నిశ్చయిత లేదు. There are many people in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. Lord has wonderfully used them. మరి ప్రభు వారిని అద్భుతమైన విధానంలో వాడుకున్నాడు. But after seeing the way in which the Lord used them and the power with which they have experienced, మరి ప్రభు వారిని వాడుకున్న విధానం గాని వారు అనుభవించిన శక్తి సామర్థ్యాలను గనుక గమనించిన తర్వాత their hearts were lifted up. మరి వారి హృదయాలు మరి గర్వించబడ్డాయి. And they all have fallen. మరి వారందరూ పడిపోయినారు. So after a tremendous ministry, కాబట్టి ఒక మంచి గొప్ప పరిచర్య జరిగించిన తర్వాత we have to be very, very careful that our hearts never deceive ourselves. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏమనంటే మన హృదయాలు మనల్ని ఎన్నడూ కూడా మోసం చేయకూడదు. That's why the Bible says, అందుకనే బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది, book of Jeremiah, యెర్మీయా గ్రంథము chapter 17, 17వ అధ్యాయము verse 9, 9వ వచనంలో, the heart is deceitful about all things and who can know it? కాబట్టి హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దాన్ని గ్రహించగలవాడు ఎవడు. It's very difficult to understand the heart. కాబట్టి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. So therefore we have to keep our hearts always humble before God. కాబట్టి మన హృదయాన్ని ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని ముందు మరి తగ్గింపు మనం కలిగి ఉండాలి. Our ministry is no guarantee that our hearts will be always right before God. కాబట్టి మన పరిచర్యకి మరి మన హృదయం ఎల్లప్పుడు దేవుని ముందు మంచిగా ఉంటదనేటువంటి విషయంలో మన పరిచర్య గ్యారంటీ లేదు. We can be comfortable before God at all times only under the one principle, that is our heart religion, when our hearts are humble and broken before God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన హృదయము
దేవుని ముందు మరి సరి అయినదిగాను మరి విరగొట్టబడినగాను ఉంటుందో అప్పుడే మనం దేవుని యొక్క పరిచర్యలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆదరింపబడే వారం ఉంటాం. Only with a broken and humble heart, at all times, we can be stable in our spiritual life. కాబట్టి విరగొట్టబడిన నలిగిన హృదయం కలిగినటువంటి మరి దీన మనసు కలిగినటువంటి హృదయం కలిగినప్పుడే ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒకే రీతిగా ఉండేవారం ఉంటాం. You can see so many young people in the church. మరి సంఘంలో అనేక మంది యవనస్తులు మనం చూడొచ్చు. They do little ministry for God. వారు దేవుని కొరకు చిన్న పరిచర్య చేస్తారు. And they think they have conquered the whole world. మరి వారు అనుకుంటారు లోకాన్నంతా జయించారు అనుకుంటారు. Oh, you can see the pride in their lives. కాబట్టి వారి జీవితంలో ఉన్న గర్వాన్ని మనం చూడొచ్చు. Some of the people take pride that he is the only person who can do such a ministry in the church. కొంతమంది అనుకుంటారు కదా నేను ఒక్కడనే పలానా పరిచర్య సంఘంలో నేను చేయగలనని గర్విస్తారు. Oh, what a deception in the heart of humans. కాబట్టి మానవుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎంత గొప్ప మోసం ఇది. Now we will go to the second word in verse 1. మరి మొదటి అధ్యాయంలోనే రెండవ మాటకు మనం ఇప్పుడు వెళ్దాం. But it displeased Jonah exceedingly. మరి ఇది ఎంతో బహు చింతాక్రాంతుడైనాడు. Now what do we see here? ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం? It displeased Jonah. మరి యోనాని ఎంతో చింతాక్రాంతుడుగా చేసింది. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? In other words, ఇంకో మాటలో he was trying to see the things done by God as evil. కాబట్టి దేవుడు చేసినటువంటి సంగతుల్ని దుష్టత్వం కింద చూస్తున్నాడు. That means whatever the righteous work with the righteous sovereign God has done, మరి ఏదైతే ఆ నీతి అనే కార్యము సార్వభౌమం కలిగినటువంటి ఆ దేవుడు చేసినాడో, and that he is calling it as an evil. మరి అది దాన్ని దుష్టమైన కార్యముగా పిలుస్తున్నాడు. Many times అనేక సార్లు when things don't go in the way in which we think in the spiritual life, మరి ఎప్పుడైతే ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితంలో మనం అనుకున్న విధానంలో ఆ యొక్క పరిస్థితులు వెళ్ళవో, it will displease us exceedingly. మరి మనం ఎంతో మరి బహు చింతాక్రాంతులంగా మనం అసంతోషం అనుకుంటాం. We have to be extremely careful because God looks at the motive of our lives. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కారణం ఏంటంటే దేవుడు మన యొక్క జీవితం యొక్క ఉద్దేశాలను ఆయన వైఖరిని ఆయన చూస్తాడు. Because God looks into our heart. ఎందుకంటే దేవుడు మన హృదయాన్ని చూస్తాడు కనుక. 1 Samuel chapter 16 and verse 7. మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో When Samuel went to anoint David, మరి సమూయేలు మరి దావీదును అభిషేకించడానికి వెళ్ళినప్పుడు, and the Lord did not tell him whom he should anoint. కాబట్టి ఎవరిని అభిషేకించాలో ప్రభు సమూయేలుకు చెప్పలేదు. All the sons of Jesse passed before Samuel. యేషయ యొక్క కుమారులందరూ కూడా సమూయేలు ముందు ఆ రీతిగా దాటి వెళ్ళినారు. But the Lord did not tell him anything. అయితే ప్రభు ఆయనకి ఏమీ చెప్పలేదు. But finally David was called. అయితే చివరిగా దావీదు పిలువబడ్డాడు. And immediately the Lord said, anoint him. మరి వెంటనే ప్రభు అన్నాడు కదా, తను అభిషేకించు అన్నాడు. Because the Lord looks into the heart. ఎందుకంటే ప్రభు హృదయాన్ని చూస్తాడు. Are you displeased with the things which God is doing in your life? కాబట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క సంగతుల విషయంలో నువ్వు సంతోషం లేని వాడుకున్నావా? Maybe the things that you are doing, you thinking that they are not going according to the way in which it should go on in your life, because God is dealing in a different way. కాబట్టి నీ జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు కొన్ని సంగతులు అలాగ జరుగుతూ వస్తుంటే నువ్వు అనుకున్నావు ఇవి ఇలాగ జరగాలి, ఇవి జరగట్లేదని నువ్వు చింతిస్తూ మరి అనుకుంటూ వస్తున్నావు. కానీ దేవుడేమో నీ జీవితంలో అవి వేరొక విధానంలో జరగాలని కోరుతున్నాడు. Maybe we are carrying some wrong motives in our life. కాబట్టి బహుశా మనం మన జీవితంలో తప్పుడు సిద్ధాంతాలని తప్పుడు వైఖరులు మనం కలిగి ఉన్నామేమో. 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, God will weigh our motives. దేవుడు మన యొక్క వైఖరుల్ని ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు. We have to be extremely careful. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Nobody can do a right service with a wrong motive. మరి ఎవరు కూడా సరైనటువంటి ఆ యొక్క పరిచర్యను తప్పుడు వైఖరి కలిగి ఉండి చేయలేరు. You cannot have wrong motives and serve the Lord rightly. కాబట్టి తప్పుడు వైఖరి నువ్వు కలిగి ఉండి ప్రభువును సరైన విధానంలో నువ్వు సేవించలేవు. If we continue in that way, ఆ విధానంలో నువ్వు we కొనసాగినట్లయితే will bring God's judgment upon ourselves. మన మీదే దేవుని యొక్క తీర్పును మనం తెచ్చుకునే వారం ఉంటాం. Don't think because I am a Christian I can escape the judgment of God. మరి నేను క్రైస్తవుని గనుక దేవుని యొక్క తీర్పు నుంచి నేను తప్పించుకుంటానని అనుకోవద్దు. God will deal more strictly with those who are in ministry. కాబట్టి ఎవరైతే పరిచర్యలో ఉన్నారో వారి విషయంలో దేవుడు చాలా తీవ్రంగా వారితో సంధిస్తాడు. For example, Numbers chapter 12. మరి ఉదాహరణకు చూస్తే సంఖ్యాకాండం 12వ అధ్యాయంలో, And the brother and sister of Moses, that means Aaron
and Miriam, they were secretly having false motives and they were trying to fight with Moses. కాబట్టి మోషే యొక్క సోదరుడు సోదరి ఆరోను మిరియాము ఇద్దరు కూడా మరి తప్పుడు వైఖరులు కలిగి ఉండి వారు మోషేలో తప్పు కనుగొనాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. And once they touched the work of God, that is the ministry, ఎప్పుడైతే వారు దేవుని యొక్క పరిచర్యను దేవుని పనిని వారు ముట్టుకున్నారో God struck Miriam with leprosy. మరి దేవుడు వెంటనే మిరియామును కుష్ఠరోగంతో అక్కడ మరి ఆయన నొక్కినాడు. You cannot speak right with the wrong motive in your heart. కాబట్టి నీ హృదయంలో తప్పుడు వైఖరి కలిగి ఉండి సరిగా నువ్వు మాట్లాడలేవు. And also when we come to the life of David, దావీదు యొక్క జీవితాన్ని కనుక వచ్చినట్లయితే when he started counting the people, మరి ప్రజలను లెక్కించడం ప్రారంభించినప్పుడు in fact his heart was so lifted up because he wants to look at the great army and then he wants to think that he has become extremely mighty. కాబట్టి తన హృదయంలో బాగా కూడా మరి హెచ్చిస్తూ వచ్చినాడు. కారణం ఏంటంటే తనకెంతో బలమైనటువంటి గొప్ప సైన్యం ఉందని తనకు తాను ఎంతో బలవంతుడిగా లెక్కించుకున్నాడు. And God struck him with a great way in which so many innocent lives were destroyed. కాబట్టి దేవుడు మరి ఎంతో అమాయకులైనటువంటి జీవితాలను అక్కడ నాశనం చేయడం ద్వారా దావీదుకి అక్కడ బుద్ధి చెప్పినాడు. We cannot live rightly with wrong motives in our heart. కాబట్టి మన హృదయంలో తప్పుడు వైఖరులు కలిగి ఉండి దేవుని ముందు సరైన విధానంలో మనం జీవించలేము. In the New Testament, Acts of the Apostles chapter 5, మరి నూతన నిబంధనలో కూడా అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయంలో Ananias and Sapphira were very nice believers in the church. మరి అనన్య సపర్యాలు చూస్తే సంఘంలో మంచి విశ్వాసులు వీరు. If you read the context carefully, అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘటన అంతా జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే Barnabas was appreciated for his work. మరి బర్నబా తను చేసిన పనిని బట్టి అభినందించబడ్డాడు. So Ananias and Sapphira also thought that even we also need some appreciation. కాబట్టి అననీయ సప్పీరా ఏమనుకున్నారంటే మాకు కూడా అభినందన ఉంటది అనుకున్నారు. So they have sold their property, kept some money for themselves and started coming and playing with the things of God. కాబట్టి వారు మరి ఆ యొక్క ఆస్తిని అమ్మి వారి కొరకు కొంత పెట్టుకొని వారు కొంత ఇచ్చి వారు అనుకున్నారు కదా దేవుని యొక్క పనులు మా కొరకు మంచిగా అవుతాయి అనుకున్నారు. Oh, that was a deceptive game. అది ఒక మోసకరమైనటువంటి ఆట. అది Wrong motives will lead to wrong kind of living. కాబట్టి తప్పుడు వైఖరి తప్పుడు ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నప్పుడు తప్పుడు విధానంలోనికి అది నడిపిస్తుంది. So here we can see so clearly God will weigh our motives and sometimes you have to discipline very severely our wrong motives. కాబట్టి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం ఏం చూసి వస్తున్నామంటే దేవుడు మన యొక్క తప్పుడు ఉద్దేశములను ఆయన లెక్కించేవాడుగా. అందుకని మన యొక్క తప్పుడు వైఖరిని ఆయన లెక్కలోకి తీసుకునేవాడుగా ఉంటాడు. Now what was the problem with Jonah? మరి యోనాతో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి? A simple way to understand. మరి సామాన్యమైన విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలంటే if you look at chapter 1 of Jonah, యోనా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం చూస్తే he was like the prodigal son in Luke's gospel chapter 15. లూకా సువార్తలో 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి తప్పిపోయిన కుమారుడు లాంటి వాడే యోనా కూడా. He went his own way. తన సొంత మార్గంలో వెళ్ళిపోయినాడు. But now if you come to chapter 4, ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయంకి వచ్చినట్లయితే he is like the elder son in the house of the prodigal son. మరి ఆ యొక్క లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆ యొక్క కథలో ఉన్నటువంటి పెద్ద అన్న లాంటి వాడు. He was a critical, మరి చూస్తే ఎంతో విమర్శనాత్మకమైన వాడు. he was selfish, మరి స్వార్థపరుడు. he was angry, మరి కోపగించేవాడు. he didn't like what the father was doing. తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడో దాని ఇష్టం లేదు. In fact, the real prodigal was the eldest son, not the younger son. మరి నిజంగా చూస్తే అసలు నిజంగా తప్పిపోయింది ఎవరంటే పెద్ద కుమారుడు గాని చిన్న కుమారుడు కాదు. Being in his own house, మరి సొంత ఇంట్లోనే ఉంటూ in the house of his father, తండ్రి యొక్క ఇంటిలో ఉంటూ yet he had no mind or no love for the father. మరి తండ్రి విషయంలో ఎటువంటి మనసు గాని ఎటువంటి ప్రేమ లేనివాడుకున్నాడు. Because he was judgmental. మరి ఆయన చూస్తే తీర్పు తీర్చివాడుకున్నాడు. Today so many young people are judgmental. మరి ఈ దినాల్లో అనేక మంది యవనస్తులు కేవలం తీర్పులు తీస్తారు. He preaches for so much of time. మరి ఆయన ఎంతో గంటల సమయం బోధిస్తాడు. I don't like his preaching. మరి ఆయన యొక్క బోధ నాకు ఇష్టం లేదు. I don't like his translation. మరి తన యొక్క తర్జుమా నాకు ఇష్టం లేదు. I don't like this elder. మరి ఈ యొక్క పెద్దలు నాకు ఇష్టం లేదు. I don't like this auntie. మరి ఈ ఆంటీ నాకు ఇష్టం లేదు. I don't like this Sunday school మరి teacher. ఈ యొక్క సండే స్కూల్ టీచర్ నాకు ఇష్టం లేదు. And we keep on commenting. There is no end for the list of the complaints that we have against our brothers and sisters. కాబట్టి మన సహోదరుల పక్షముగా సహోదరుల పక్షముగా ఎడతెక ఏదో ఒక ఫిర్యాదులు చేస్తూ వస్తారు. ఆ యొక్క పట్టిక అంతమే లేదు. We are so critical that we think that we know everything and we are better than God. కాబట్టి మనం ఎంత విమర్శిస్తాం అంటే మనం అనుకుంటాం దేవుని కంటే కూడా మనం మంచిగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. Don't forget the way in which God dealt with Miriam or Ananias and Sapphira or even with David. కాబట్టి మిరియాముతోను దావీదుతోను అననీయ సప్పీరాలతోను దేవుడు ఏ రీతిగా సంధిస్తూ వస్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. You remember that God does that which is right
and he is perfect in all his works. కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకో, సరైనటువంటిది, పరిపూర్ణమైనటువంటిది, ఆయన చిత్తమైనటువంటిదే దేవుడు మన జీవితంలో చేస్తాడు. So what happened here? ఇక్కడ ఏం జరిగింది? The problem in Jonah is యోనాలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే, he did the work of God, but he did not do it with all his heart. కాబట్టి ఆ యొక్క దేవుని పని జరిగించినాడు కానీ తన పూర్ణ హృదయంతో అది జరిగించలేదు. What does the Bible say? బైబిల్ గ్రంథం ఏమంటుంది? Please turn to Ephesians chapter 6 and verse 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం మళ్ళితే All of us together. అందరం కలిసి చదువుదాం. Book of Ephesians chapter 6 and verse 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 8వ వచనము. 6 verse. 6వ వచనము. Not with eye service as men pleasers, మనుషులను but as the సంతోషపెట్టువారు servants of చేయనట్లు Christ, కంటికి doing the will of God కనబడుటకే from the కాక heart. క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు. Doing the will of God from the heart. కాబట్టి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు. Not with eye service as men pleasers. ఏదో మనుషులను సంతోషపెట్టినట్లు కాక. We should remember, కాబట్టి మన జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, in today's world, ఈ యొక్క ప్రస్తుత లోకంలో the entire Christian world runs only around people whom to please, but not in a way to please God. కాబట్టి ఈ యొక్క క్రైస్తవ లోకమంతా కూడా ఏ మనుషుని సంతోష పెట్టాలని పరిగెడుతుందే తప్ప దేవుని సంతోష పెట్టాలని పరిగెడడం లేదు. So to please people, even the preaching methodology has changed. They will tell only the jokes and funny things, and people also like that, because Paul said in the end days people will listen only to those things which will cause itching in the ears. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క బోధకులను కూడా చూస్తే మరి నవ్వుకోవడానికి నవ్వించేటువంటి మాటలు చెప్పి ఆ రీతిగా మనుషులను సంతోషపడుతూ వస్తున్నారు. అందుకనే పౌలు చెప్తూ వచ్చినాడు, అంత్య దినాల్లో ప్రజల యొక్క దురద చెవులు కలిగినటువంటి వారు ఉంటారని కూడా చెప్తూ వచ్చినాడు. So today when we come to church, కాబట్టి ఈ దినాలు మనం సంగమునికి వచ్చినప్పుడు does God lit fire in our hearts? మరి దేవుడు మన హృదయాల్లో మండుచున్నాడా? When God speaks to us, దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు there will be a change in our heart. మన హృదయంలో మార్పు ఉంటది. We will not be like Jonah. మన యోనా వలె ఉండము. Now let us look at a serious problem in Jonah. యోనాలో ఉన్నటువంటి తీవ్రమైన సమస్యను చూద్దాం. He got displeased because ఆయన ఎంతో చింతాక్రాంతనాడు. కారణం ఏంటంటే, first of all his heart was not right with God. కారణం మొట్టమొదటిగా తన హృదయము దేవుని ఎదుట సరైనదిగా లేదు. He was deceived because the things did not go his own way. మరి ఆ యొక్క సంగతులు అనేవి తన సొంత విధానంలో వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి ఆ విషయంలో మోసపరచబడ్డాడు. That's why service to the Lord also could not be done with all the heart. అందుకని దేవుని యొక్క పని సేవ కూడా మన యొక్క సొంత హృదయంతో చేయబడలేదు. What is the second problem? రెండవ సమస్య ఏంటి? Now Jonah is a Jew, మరి యోనా యూదుడు గనక, and the Assyrians or the Ninevites are the enemies of Jews. మరి ఆ యొక్క అశ్షరీయులు మరి నినివే పట్టణస్థులు వీరందరూ కూడా యూదులకి శత్రువులుగా ఉన్నారు. And at any cost they want only the enemies to be destroyed, but never treated them like sinners who can repent and turn to God. కాబట్టి ఎంతైనా సరే శత్రువు అనేటువంటి వాడు నాశనం అవ్వాలి తప్ప ఆ యొక్క పాపి అయిన వాడు పశ్చాత్తాపడి ప్రభు వద్దకు రావాలని వారు ఏమాత్రం కోరుకోరు. Jonah was displeased because of what God has done. మరి యోనా ఎందుకు అసంతోషం చెప్తూ వచ్చినాడంటే, ఎందుకు చింతాక్రాంతున్నాడంటే దేవుడు ఏదైతే చేసినాడో దాని విషయంలో. Because for him the reputation before the Jews was more important. ఎందుకంటే తన విషయంలో చూస్తే యూదుల ముందు తన యొక్క గౌరవ మర్యాదలే ప్రాముఖ్యమైనవి. Many times అనేక సార్లు the reputation in our Christian life becomes more important than our testimony before God. కాబట్టి క్రైస్తవుడుగా మనం కలిగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలే మనకు ప్రాముఖ్యమైనవి కానీ దేవుని ముందు మన సాక్ష్యము కంటే కూడా ఇవే మనకు ప్రాముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. Jonah was thinking, యోనా అనుకుంటున్నాడు, the battle was going on his heart. మరి తన హృదయంలో యుద్ధం నడుస్తుంది. If I now go back, ఇప్పుడు నేను తిరిగి వెళితే what will the Jews tell me? యూదులు నాకు ఏం చెప్తారు? You went to the enemies. నువ్వు శత్రువుల దగ్గరికి వెళ్ళావు. Why did you go there? అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు? And okay, even if you have gone there, you could have shut your mouth. మరి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నోరు మూసుకొని ఉండాల్సిందే. But why did you preach about the living God? మరి సజీవుడైన దేవుని గురించి ఎందుకు బోధించినావు? Why did you preach to our enemies? Let them be destroyed. మరి ఆ యొక్క శత్రువులకి ఎందుకు బోధిస్తూ వచ్చిన వారు నాశనం అయితే ఉండిరు గాక. Oh, you are a traitor, you are a deshodrohi. మరి నువ్వు దేశద్రోహిగా ఉన్నావు. Oh, there was so much of battle which was going in the heart of Jonah. కాబట్టి యోనా హృదయంలో ఎంతో పోరాటం అక్కడ వెళ్తూ వస్తుంది. Oh, because on one side there was reputation, other side will of God. Jonah was unable to choose whether the will of God or his reputation. కాబట్టి ఒకవైపును చూస్తేనేమో తన గౌరవ మర్యాద, మరొక వైపును చూస్తేనేమో దేవుని చిత్తము, దేన్ని ఎన్నుకోవాలా అని యోనా ఎన్నుకోలేకపోయినాడు. Because one way we can say he was sticking to his own reputation that displeased Jonah and he was exceedingly angry. కాబట్టి ఒకవైపును చూస్తే తన యొక్క గౌరవ మర్యాదల విషయంలో చూసుకొని
మరి ఆ విషయమై ఎంతో కోపగించుకుంటూ వచ్చినాడు. My dear young people, ప్రియమైన యవనస్తులారా, forget about your reputation. నీ యొక్క గౌరవ మర్యాదను గురించి మర్చిపో. If you want to stand as a testimony for God, నీవు దేవుని కొరకై ఒక సాక్షిగా నిలవబడాలనుకుంటే the testimony of men will count nothing in your life. కాబట్టి మనుషుల యొక్క సాక్ష్యం లేదా మనుషులు ఇచ్చే సాక్ష్యం అనేది దేవుని విషయంలో ఏం లెక్కలోనికి రాదు. There was a great man of God, దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనుడు who ఉన్నాడు. preached to millions on the face of this world. మరి ఈ యొక్క లోకంలో మరి లక్షల మంది ప్రజలకు ఆయన బోధించినాడు. He brought millions to the Lord Jesus Christ. మరి అనేక లక్షల మందిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు తెచ్చినాడు. He went to be with the Lord just couple of years back. మరి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళినాడు. You know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? He is a German preacher, ఆయన జర్మన్ ప్రీచర్ బోధకుడుగా ఉన్నాడు. and in his life he made a very strong commitment to God. మరి తన జీవితంలో ఎంతో బలమైనటువంటి ఒడంబడిక దేవునితో చేసుకున్నాడు. Lord, I never want to be influenced by the compliments of the people or the complaints of the people. కాబట్టి ప్రభువా, నేను ఈ ప్రజల యొక్క మరి యొక్క మంచి మాటలను బట్టి గాని లేకపోతే ఫిర్యాదుల విషయమై ఏమాత్రం కూడా ప్రభావితులను కాను. You will come first, నువ్వే మొదట వస్తావు. and Lord, your will come first. మీ యొక్క చిత్తమే మొదట వస్తుంది. No matter whether people may speak good about me or evil about me, your will always come first in my life. కాబట్టి నా జీవితంలో ప్రజలు నా గురించి మంచిగా మాట్లాడినా లేకపోతే చెడ్డగా మాట్లాడినప్పటికి కూడా మీ యొక్క చిత్తమే ప్రథమముగా నా జీవితంలో ఉంటుంది అన్నాడు. This is the principle which is governing the heart of the great man of God. కాబట్టి ఆ యొక్క గొప్ప దైవజన్ యొక్క హృదయములో ఈ యొక్క నియమమే మరి ప్రభుత్వం చేస్తూ వచ్చింది. If you look at Brother Baksin, సౌడు భక్సింగ్ గారిని చూస్తే earlier days when he started the ministry, మరి ఆయన యొక్క ఆదిమ దినాల్లో పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు so many so-called great Christian men have come and they wanted to fight with Brother Baksin. మరి ఎంతో క్రైస్తవ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తులు వచ్చి మరి వారు భక్సింగ్ గారితో కొట్లాడాలనుకున్నారు. Brother Baksin said only one thing. మరి సౌడు భక్సింగ్ గారు ఒకే విషయం చెప్పినారు. Why I am doing all these things? You get your Bibles, I will show you from the Bible. కాబట్టి నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నానో మీకు తెలియాలంటే మొట్టమొదటిగా మీరు మీ బైబిల్ గ్రంథాలు తీసుకురండి, అందులోంచి నేను మీకు చూపిస్తా అన్నాడు. God's will come first rather than man's approval or man's reputation. కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తం అనేది మొదటగా వస్తుంది. మరి మనుషుని యొక్క గౌరవ మర్యాదలు కావచ్చు, మనుషుని యొక్క సంబంధించిన ఏదైనా సరే దానికంటే కూడా. That's why Jonah was greatly displeased. అందుకని యోనా ఎంతో బహుచింతాక్రాంతుడైనాడు. His reputation was more important than God's will. మరి దేవుని చిత్తము కంటే కూడా తన యొక్క మరి గౌరవ మర్యాదలు ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా అనుకున్నాడు. He pleasing his own people, the Jews, was more important than the will of God. కాబట్టి దేవుని చిత్తము కంటే కూడా తన యొక్క సొంత ప్రజలైనటువంటి యూదులను సంతోషపెట్టడమే ప్రాముఖ్యం అనుకున్నాడు. So once you also begin to look for your own reputation rather than God's will, మరి నువ్వు కూడా ఒక్కసారి దేవుని యొక్క చిత్తము కంటే కూడా నీ సొంత గౌరవ మర్యాదలు ప్రాముఖ్యమని నువ్వు గనక అలా కొనసాగితే you will live for your prejudices rather than the spiritual responsibilities. కాబట్టి ఆత్మీయమైనటువంటి బాధ్యతలు కలిగి ఉండడానికి బదులుగా నీ యొక్క భౌతిక పరమైనటువంటి విషయాల గురించే చింత కలిగి ఉంటావు. పక్షపాత ధోరణి ఉంటుంది పరిచర్యలో పక్షపాత ధోరణి కలిగి ఉంటావు. Instead of God's fear, you begin to fear the people. మరి దేవునికి భయపడడానికి బదులుగా ప్రజలకు భయపడతావు. Instead of fearing God and doing the work of God with all your heart, your mind will be only upon the people, and you will be looking and focusing on the people and spoil the work of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క పరిచర్య మీద మన మనసు పెట్టడానికి బదులుగా ప్రజలకు భయపడి ప్రజలను మాత్రమే సంతోష పెట్టడానికి ఆ రీతిగా దేవుని పనిని నష్టపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటావు. What happened in verse 1? మొదటి వచనంలో ఏం జరిగింది? We can see that he was very angry. మరి చూస్తే ఎంతో కోపగించుకొని. In Telugu there is a proverb. మరి ఆ యొక్క తెలుగులో ఒక పర్యాపదం ఉన్నది, సామెత ఉన్నది. తన కోపమే తన శత్రువు. తన కోపమే తన శత్రువు. And a small bit of anger, చిన్న యొక్క కోపము, in a fit of rage, మరి ఆ యొక్క ఉద్రేకము అనేటువంటి కోపములో many people spoil their own lives, sometimes also land up in jail. మరి అనేక మంది తమ సొంత జీవితాలను పాడు చేసుకొని కొన్నిసార్లు చెరసాల్లో కూడా వేయబడ్డారు. I'll tell you a real testimony. ఒక నిజమైన సాక్ష్యాన్ని మీకు చెప్తాను. 3 years back I went to Kadapa jail to share the gospel. మరి 3 సంవత్సరాల క్రితము కడప జైలుకి సువార్తను పంచుకోవడానికి నేను వెళ్ళాను. So after sharing the gospel, దేవుని సువార్తను పంచుకున్న తర్వాత few prisoners came to the Lord. మరి కొంతమంది ఖైదీలు ప్రభు యొద్దకు వచ్చారు. And one brother was sharing his testimony. మరి ఒక సోదరుడు తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటున్నాడు. And he was a very short man. మరి ఆయన చూస్తే చాలా చిన్నగా ఉన్నాడు, but very energetic. అయితే ఎంతో బలంగా ఉన్నాడు. And he was sharing, ఆయన సాక్ష్యం పంచుకుంటున్నాడు. Anna, please pray for me. In a fit of rage I threw
an axe over my wife. My wife died, and today I landed up in prison. కాబట్టి అన్న నా యొక్క కొద్దిపాటి కోపోద్రేకాన్ని బట్టి నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే నాకెంతో కోపం వచ్చి ఆ యొక్క గొడ్డలు తీసుకొని నా భార్య మీద విసిరేసాను, ఆమెకు బలంగా తగిలి ఆమె చనిపోయింది, తద్వారా నేను జైల్లో ఉన్నా అని చెప్పాడు. That man was put in prison. Till today he is in prison. మరి ఆ మనుషుడు చెరసాల వేయబడ్డాడు, ఈ దినానికి కూడా ఆ చెరసాలలోనే ఉన్నాడు. What is the need for you to be angry and very angry? మరి ఎంత కోపోద్రికుడు అవడానికి అవసరం ఏంటి? A believer is known by patience, not by his anger. కాబట్టి విశ్వాసి అనేవాడు మరి తనకున్న సహనాన్ని బట్టి అతను విశ్వాసాన్ని తెలియజేయబడతాడు, కానీ కోపాన్ని బట్టి కాదు. We think that we know many things and we can judge even the ministers of God and the ministry of God also. కాబట్టి మనం అనుకుంటాం మనకు అనేక విషయాలు తెలుసు, అందుకనే దేవుని యొక్క పరిచారకుని మనం తీర్పు తీరుస్తాం, పరిచర్యను కూడా తీర్పు తీరుస్తాం. We think we are extremely knowledgeable, we are intelligent than God. మనం అనుకుంటాం దేవుని కంటే కూడా మనం ఎంతో తెలివైనటువంటి వారం, ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వారం అనుకుంటాం. A Christian can also become a good ground for the devil to operate. కాబట్టి ఒక క్రైస్తవుడు సాతానుడు దుష్టుడు పని చేయడానికి ఒక మంచి ఆ యొక్క సాధనముగాను లేకపోతే పనిగా కూడా ఉంటాడు. The day when we lose our humility, ఎప్పుడైతే మన దీనత్వాన్ని మనం కోల్పోతామో, and the day when the things don't work our way, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సంగతులన్నీ మన సొంత విధానంలో పని చేయవో, the devil takes the advantage సాతానుడు మరి ఆడు అనుకూలత తీసుకుంటాడు, and he brings all forms of evil into our heart. మరి అన్ని రకాలైనటువంటి దుష్టత్వాన్ని మన హృదయంలోని తీసుకొస్తాడు. That's why today అందుకని ఈ దినం there are so many believers full of anger. They are ready to fight, but they are never ready to humble themselves and come to the Lord with a broken heart. కాబట్టి అనేక మంది విశ్వాసులు ఎంతో కోపంతో వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, కానీ దేవుని ఎదుట దీనత్వం కలిగి తగ్గింపు కలిగిన హృదయాన్ని మాత్రం వారు కలిగి ఉంటారు. For all the worldly things they have enough time, మరి లోకపరమైన విషయాలన్నిటి కూడా వారి దగ్గర సమయం ఉంటది. but the moment you talk about spiritual things, ఆత్మీయమైన విషయాలను మాట్లాడడం ప్రారంభించిన they వెంటనే show their irritation, వారి యొక్క కోపాన్ని వారు చూపిస్తారు, they show their anger, వారి యొక్క చిరాకు కోపాన్ని చూపిస్తారు, and all forms of displeasing behavior can be very clearly seen. కాబట్టి అన్ని రకాలైనటువంటి సంతోషము లేనిటువంటి ప్రవర్తనను వారు చూపిస్తారు. Other than spirituality, for everything they are very happy, మరి ఆత్మీయత కంటే కూడా మిగతావన్నీ కూడా విషయాల్లో వారు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు. because their own reputation is more important than God's will. ఎందుకంటే తమ యొక్క సొంత గౌరవ మర్యాదలే దేవుని చిత్తము కంటే కూడా ప్రాముఖ్యం కనుక. Because now these things are ruling our Christian world. The world has not seen the power of God through our lives. కాబట్టి ఈ విషయాలు మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో వెళుతున్నాయి గనక దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క శక్తి మన యొక్క జీవితాల ద్వారా బయలుపరచడం లేదు. Now we will turn to verse 2. రెండవ వచనానికి మళ్ళుదాం. Jonah chapter 4 and verse 2. యోనా గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 2వ వచనము. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish. For I know that thou art a gracious God, merciful, slow to anger, of great kindness, and repentest thee of evil. మానదు అని నేను తెలుసుకొని దానికి ముందుగానే తార్షీషునకు పారిపోతుని. Now there are two important things here. ఇక్కడ రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. In verse 2, రెండవ వచనంలో the first part, when I was yet in my country, was not this I was saying. కాబట్టి నేను నా దేశమందుండగా ఇట్లు జరుగునని నేను అనుకుంటుని కదా. What is he trying to do here? మరి ఇక్కడ ఏమి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ దేవునికే నేర్పిస్తున్నాడు. He's trying to teach God. మరి దేవునికే నేర్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అబ్బా అంత పెద్దోడు అయిపోయినాడా జోనా? మరి యోనా అంత పెద్దోడు అయిపోయినాడా? And you and I also become so great in age that we are teaching God. మరి నీవు నేను కూడా ఎంత గొప్పగా ఉంటామంటే దేవునికే నేర్పిస్తాం. Look at the corruption in the heart of Jonah. చూడండి యోనా హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యము. A believer now, devil is working in his heart. మరి ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో ఇప్పుడు సాతానుడు పని చేస్తున్నాడు. That's why we must be humble before God. అందుకనే దేవుని ముందు మనము తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి. Our ministry is no guarantee that we are always faithful to God. మరి మన పరిచర్యకి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునికి నమ్మకస్తులుగా ఉంటాం అనేటువంటి నిశ్చయిత లేదు. Because we cannot give any chances for the heart. మరి హృదయంలో ఎటువంటి విషయాలైనా సరే చొచ్చుకు రావచ్చు లేకపోతే పొందుపరచుకోవచ్చు. Because hearts are deceitful. ఎందుకంటే హృదయం మోసకరమైనది. Now what is he doing? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? Lord, did I not tell you that when I was yet in my country? మరి ప్రభువా నేను నా దేశం
నీతిమంతుడుగా ఇట్లా జరుగునని నేను అనుకుంటుంది కదా. Now, what is the lesson here? ఇక్కడ ఉన్న పాఠం ఏంటి? He was justifying his rebellion. మరి తన యొక్క తిరుగుబాటుతనం గురించి తను సమర్థించుకుంటున్నాడు. సమర్థించుకుంటున్నాడు. Oh, many times we are also like that. అనేక సార్లు మనం కూడా అలాగే ఉంటాం. We do wrong thing మనం తప్పుడు విషయాలు చేస్తాం. and we say, I did because somebody else also did like that. నేను ఇవన్నీ చేసినా ఎందుకు చేసినంటే వేరే వాళ్ళు కూడా చేశారు కాబట్టి నేను చేసిన. If that man does, it's no problem. If I does it, then it is a problem for everyone. ఆ వ్యక్తి చేస్తేనేమో ఏ సమస్య లేదు, కానీ నేను చేస్తే మాత్రం సమస్య వచ్చింది. You have to give account when you stand before God of the way in which you have lived before God. కాబట్టి దేవుని ముందు నువ్వు ఏ విధానంలో జీవించినామో ఆ యొక్క విధానము ఆ యొక్క మార్గం అంతటిని బట్టి ప్రభు ముందు నువ్వు ఆ యొక్క లెక్క చెప్పాలి. Can you argue in the same way standing before the Lord Jesus Christ, the creator of the heavens and the earth? మరి ఆకాశమును భూమిని సృష్టించినటువంటి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ముందు నిలవబడి నీవు కూడా ఇటువంటి వాదన ప్రభుత్వం కలిగి ఉండగలవా? Can you justify your rebellion? మరి నీ యొక్క తిరుగుబాటుతనాన్ని సమర్థించుకోగలవా? So many Christians today, so much of a Christian world is justifying their rebellions and teaching God himself. కాబట్టి లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది క్రైస్తవులు వారు దేవునికి తిరుగుబాటుతనంగా చేసి దేవుని ముందు వారు సమర్థించుకుంటున్నారు. Oh, what a sad state of affairs. ఎంత విచారకరమైన సంగతులు. If God has to work in your life, దేవుడు నీ జీవితంలో పని చేయాలంటే leave the rebellion, humble yourselves, come to him. కాబట్టి తిరుగుబాటుతనాన్ని విడిచిపెట్టు, నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని ఆయన వద్దకు రా. Now in verse 2 also we find 2వ వచనంలో ఇంకా మనం కనుగొంటున్నాం, Jonah was a very good theologian. మరి యోనా చూస్తే మంచి ఆ యొక్క థియాలజీ చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. He knows so much of information about God. మరి దేవుని గురించినటువంటి ఎంతో సమాచారం ఎరిగిన వాడుకున్నాడు. What God has shown was not an experience in his life. మరి దేవుడు ఏదైతే చూపిస్తూ వచ్చినాడో అది తన జీవితంలో అనుభవపూర్వకంగా లేదు. Now that happens even in our life. అది మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుతుంది. When young people are asked to worship, మరి యవనస్తుల్ని ఆరాధించమని చెప్పినప్పుడు they will say, Lord, you are my rock, Lord, you are my strength, Lord, you are my power, you are my grace, and so many things they will pray. వారు ఏం చేస్తూ వస్తారంటే, ప్రభా మీరు నాకు శక్తి అయినారు, మీరు నాకు బలమైనారు, మీరు నాకు ఆశ్రయం ఉన్నారు, కోట అయినారు, అనేకమైన విషయాలు ప్రార్థిస్తారు. It remains only in the head. అది కేవలం తల్లో మాత్రం ఉంటది. After going out of the church, మరి సంఘం నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత their hearts are again full of evil. మరి వారి హృదయాలు మరలా దుష్టంతోనే ఉంటాయి. God was in the heart of the mind of Jonah, not in the heart of Jonah. దేవుడు యోనా యొక్క మనసులో ఆ యొక్క తలలో ఉన్నాడే తప్ప హృదయంలో లేడు. Now if you turn to verse 2, 2వ వచనాన్ని గనుక మళ్ళినట్లయితే Jonah was praying, యోనా ప్రార్థిస్తున్నాడు, Lord, you are a gracious God. ప్రభువా మీరు కృప కలిగిన దేవుడివి. It was true that God was gracious towards Jonah. మరి దేవుని యోనా పక్షంగా దేవుడు ఎంతో అత్యంత కృప కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు, అది రుజువు చేయబడింది. He says that he is a merciful God. అంతేకాదు అని అంటాడు కదా, కనికరము కలిగిన దేవుడివి. God showed mercy to Jonah by sending the great fish. మరి ఆ యొక్క గొప్ప మాత్స్యమును చేపను పంపుడు ద్వారా దేవుడు తన గొప్ప కనికరాన్ని చూపించినాడు. Jonah was praying, God was slow to anger. మరి యోనా ప్రార్థిస్తూ వస్తే దేవుడు మరి కోపించుట్లో ఆయన నెమ్మది అయినాడు. Because truly God did not punish Jonah immediately. మరి నిజముగా చూస్తే వెంటనే దేవుడు యోనాను శిక్షించలేదు. And he is a God of great kindness. అంతేకాదు ఆయన మరి ఎంతో మరి దయ కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. Because he was merciful, God did not replace Jonah with any other new minister. కాబట్టి మరి ఆయన ఎంత దయగలిగినటువంటి దేవుడు అంటే యోనా స్థానంలో వేరొక పరిచారకుడిని ఆయన పెట్టలేదు. And he also says, thou repentest thee of the evil. అంతేకాదు ఆయన అంటూ వస్తాడు కదా, పశ్చాత్తాపడి కీడు చేయక మానదు అని. That means very clearly God removed the judgment from the life of Jonah. మరి దాని అర్థం ఏంటంటే యోనా యొక్క జీవితం నుంచి దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా తీర్పును తొలగించినాడు. Jonah experienced all these things. యోనా వీటన్నిటిని కూడా అనుభవించినాడు. But what was there in his heart? అయితే హృదయంలో ఏమున్నది? Disobedient heart. అవిధేయత కలిగిన హృదయము, corrupted heart. మరి మలినం చేయబడిన హృదయము, a heart which looks for its own comfort. మరి తన సొంత ఆదరణ సుఖాన్ని కోరుకునే హృదయము. Oh, what a sad state of affairs. ఎంత విచారకరమైన సంగతులు. Jonah knew God in the mind. Jonah did not know God in the heart. కాబట్టి యోనా తన మనసులో దేవుని ఎరిగి ఉన్నాడు గాని తన హృదయంలో మాత్రం దేవుని ఎరగని వాడుగా ఉన్నాడు. Now what is your life? నీ జీవితం సంగతి ఏంటి? Do you have God in the heart or in the mind? కాబట్టి దేవుణ్ణి నీ హృదయంలో కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే మనసులో కలిగి ఉన్నావా? If you have God in your heart, దేవుడు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే you will worship God with all your heart. మరి దేవుణ్ణి నీ పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధిస్తావు. If you have God in your heart, మరి దేవుడు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే your entire heart, your mind and your soul will be fully for the Lord. You will live for the Lord. కాబట్టి నీ యొక్క హృదయము, నీ మనస్సు, నీ ప్రాణము సమస్తమును కూడా ప్రభు కొరకే నువ్వు అర్పిస్తావు. That is why
our hearts before God are more important than what is the knowledge that we carry about God in our mind. కాబట్టి మన మనసులో మనము ఏదైతే మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ తెలివితేటల కంటే కూడా దేవుని ముందు మన హృదయంలో కలిగినటువంటి దేవుని గురించిన విషయాలే చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. Now in verse 3, 3వ వచనంలో shall we all read together? అందరం కలిసి అవుదాం. Now, therefore now, O నేనిక Lord, బ్రతుకుట take, కంటే I beseech చచ్చుట thee, మేలు. యెహోవా నన్ను my life from బ్రతుకునియక me, for it is better for చంపుమని me to die యెహోవాకు than to live. మనవి చేసెను. What a foolish prayer Jonah is praying here. చూడండి, యోనా ఎంత బుద్ధిహీనమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Now he prayed many times in this chapter, ఈ అధ్యాయంలో అనేక సార్లు ప్రార్థించినాడు. and we can see that at first, almost for about 3 times he prayed in chapter 2, verses 4 to 7, that God would save his life. కాబట్టి 2వ అధ్యాయంలో 4 నుంచి 7వ వచనం వరకు దేవుడు తన జీవితాన్ని రక్షించడానికి 3 సార్లు ప్రార్థిస్తూ వచ్చినాడు. Now in chapter 4, verses 3 and also verse 8, he is asking God that God should kill him. మరి కాబట్టి 4వ అధ్యాయంలో 3వ వచనంలోను 8వ వచనంలోను దేవుడిని అడుగుతూ వస్తున్నాడు, ఏమనంటే దేవుడా ప్రభువా నన్ను చంపేయమని. We can see that the bitterness in our heart of what God is doing can sometimes breed poison into our own heart, and our hearts may become totally deceitful. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చేదును బట్టి మనం ఏం చేస్తూ వస్తామంటే మన హృదయం సంపూర్ణంగా మోసపుచ్చబడి మనము దేవుణ్ణి మన చంపిమైన మరి ఆ రీతిగా మరి అడుగుతూ వస్తాం. We can poison our own hearts because of our own selfishness. మన యొక్క సొంత స్వార్థాన్ని బట్టి మన సొంత హృదయాన్ని మరి ఆ యొక్క విషముతో మనం నింపుకొనవచ్చు. Nobody can create greater damage to your life than yourselves. కాబట్టి ఎవరు కూడా నీ జీవితాన్ని నీకంటే ఎక్కువగా ఎవరు కూడా చేయలేరు. You can either build your life for God with all your true commitment to God, మరి దేవునితో నీ యొక్క సత్యమైనటువంటి ఆ యొక్క ఒడంబడిక కలిగి నీ జీవితాన్ని నీ హృదయాన్ని ప్రభు ఎదుట కట్టుకోగలవు. or you can live your own way and destroy your own life. కాబట్టి నీ సొంత విధానంలో నువ్వు జీవించి నీ జీవితాన్ని నువ్వు నాశనం చేసుకోవచ్చు. Oh, what a life that Jonah was living before God. కాబట్టి దేవుని ముందు యోనా ఎంత విచారకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు. Now shall we read verse 4? 4వ వచనం చదువుదాం. Then said the Lord, dost thou యెహోవా నీవు will me to be కోపించిన angry? న్యాయమా అని అడిగెను. Now God was not keeping quiet, he wanted to settle the matter. కాబట్టి దేవుడు మౌనంగా ఉండట్లేదు కానీ విషయాలను సరిచేయాలనుకున్నాడు. God is challenging Jonah here. మరి ఇప్పుడు దేవుడు యోనాను ఇక్కడ మరి సవాలు చేస్తున్నాడు. Did God challenge Adam in Genesis chapter 3 and verse 9? Adam, where art thou, was the question. కాబట్టి ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో దేవుడు 9వ వచనంలో దేవుడు ఆదామును సవాల్ చేస్తున్నాడు, ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావని. In Genesis chapter 4 and verse 9, God is asking Cain, where is thy brother Abel? ఆదికాండం 4వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో కయ్యన్ని దేవుడు అడుగుతూ వస్తున్నాడు, నీ తమ్ముడు ఎక్కడా అని. Luke's Gospel chapter 22, and I think in verse 48 we can find the Lord Jesus Christ is telling the Iscariot Judas that will you betray the Son of Man with a kiss. కాబట్టి లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం 48వ వచనం అనుకుంటా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇస్కరియోతు యోధాను అడుగుతూ వస్తున్నాడు, దేవుని కుమారుని నువ్వు అప్పగించడానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నావా అని. You can see there was bitterness in the heart of Jonah. కాబట్టి యోనా హృదయంలో ఉన్నటువంటి చేదును నువ్వు చూడవచ్చు. Now God was telling Jonah, దేవుడు ఇప్పుడు యోనాతో అంటున్నాడు, you are a prophet of God. మరి నువ్వు దేవుని యొక్క ప్రవక్తవి. I gave you wonderful ministry. నీకు ఒక అద్భుతమైన పరిచర్య నేను I ఇచ్చాను. gave you forgiveness of sins. మరి పాపం యొక్క క్షమాపణ నీకు ఇచ్చినాను. I gave you the powerful grace. మరి మనతో శక్తి కలిగిన కృప నీకు ఇచ్చినాను. I showed you marvelous mercies. మరి అద్భుతమైనటువంటి కనికరాన్ని నీకు చూపించినాను. My power you have seen in your own life. నీ యొక్క సొంత జీవితంలో నా శక్తిని నువ్వు చూసినావు. But is this the way that you live your Christian life, Mr. Jonah? మరి యోనా నీ క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఈ విధానంలో నువ్వు జీవిస్తున్నావా? Is this the way that you try to display your life before me? మరి నా నిమిత్తమై నీ జీవితాన్ని ఈ విధానంలో నువ్వు ప్రదర్శిస్తున్నావా? Many times we as Christians, మరి అనేక సార్లు క్రైస్తవులముగా we have received the forgiveness of our sins. మన పాపముల యొక్క క్షమాపణ మనం పొందుకున్నాం. We received the grace of God. మరి దేవుని యొక్క కృపను పొందుకున్నాం. We have seen His power in the ministry. ఆయన యొక్క శక్తి పరిచర్యలో మనం అనుభవించినాం. We have seen His power of protection. మరి ఆయన యొక్క భద్రత శక్తిని మనం అనుభవించినాం. We have seen the help of God. దేవుని యొక్క సహాయాన్ని మనం చూసినాం. The way in which God was moving in our lives and the power and anointing of the Spirit also we have tasted. మరి దేవుడు ఏ రీతిగా మన జీవితంలో ఆ రీతిగా కదల్చబడ్డాడో ఆయన యొక్క అభిషేకం యొక్క రుచిని కూడా మనం అనుభవిస్తూ వచ్చాం. But again,
అయినప్పటికీ మరలా what do we see? మనం ఏం చూస్తున్నాం? Our hearts are deceitful. మన హృదయము మోసపుచ్చబడుతున్నాయి. We are displeasing God. మనం దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టట్లేదు. We are angry for what God is doing. మరి దేవుడు ఏదైతే చేస్తున్నాడో దాని విషయంలో మనం కోపం కలిగి ఉన్నాం. We are justifying our rebellion. మన యొక్క తిరుగుబాటుతనాన్ని సమర్థించుకుంటున్నాం. And we are speaking and trying to teach God. మరి మనం అంతేకాదు దేవునికే నేర్పించాలని అనుకుంటున్నాం. That's why God had to intervene. అందుకని దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు. Is this the way that you live your life? మరి నీ జీవితాన్ని జీవించే విధానం ఇదేనా? Now if you see if your heart is not right before God, మరి నీ హృదయం దేవుని యందు సరైనదిగా లేనట్లయితే the bitterness begins with great things and it will end up in most silly things. కాబట్టి ఆ యొక్క చేదు అనేది గొప్ప గొప్ప విషయాలతో ఆరంభమై చిన్న చిన్న విషయాలతో అది ముగించబడుతుంది. Now God wants to teach a lesson to Jonah. కాబట్టి దేవుడు యోనాకు పాఠం నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు. That a great prophet of God has fallen to such a cheap thing. మరి ఆ యొక్క గొప్ప దేవుని యొక్క ప్రవక్త చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆయన పడిపోయిన వాడుకున్నాడు. That happens in the life of any Christian. మరి ఏ క్రైస్తవుని జీవితంలో కూడా జరగవచ్చు. If his heart is not right before God, నీ హృదయం దేవుని ముందు సరైనదిగా లేనట్లయితే first he may talk about great things. మరి గొప్ప గొప్ప విషయాల గురించి మాట్లాడవచ్చు. Then he begins to complain about simple things and show his irritation also. మరి చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా మరి ఆరంభించి ఆ యొక్క చిరాకును మనం చూపించేవారు ఉంటాం. You pick up many characters in the Christian world, you will find countless number of examples. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ క్రైస్తవ గుణగుణాన్ని నువ్వు తీసుకో, లెక్కింపజాలన్నటువంటి ఇలాంటి ఫిర్యాదులను చూడవచ్చు. Now God is giving a tremendous example here. చూడండి, దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. Now we all know that in verse 6. 6వ వచనం మనందరికి తెలుసు. And when he went out of the city, మరి ఆ యొక్క పట్టణం నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు and he was seeing how the Lord will deal with the city. మరి ఏ రీతిగా ఆ యొక్క పట్టణంతో ప్రభు సంధిస్తాడో అని చూస్తున్నాడు. His heart was not humble. మరి తన హృదయము ఆ యొక్క తగ్గింపు కలిగి లేదు. His heart is fully corrupted. మరి తన హృదయం సంపూర్ణంగా మలినమైంది. So now we see how the Lord is teaching the lesson. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు ఏ రీతిగా పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాడో చూడవచ్చు. Verse 6 and 7 we understand that first in verse 6 God prepared a God so that it was very comfortable for him. కాబట్టి 6వ వచనంలో దేవుడు ఒక సొర చెట్టుని ఏర్పరిచినాడు, తద్వారా అతనికి సుఖంగా ఉండడానికి. It was a nice shadow over the head of Jonah. మరి అది యోనా యొక్క తల మీద ఒక మంచి అది యొక్క నీడనిచ్చేదిగా ఉన్నది. Then in verse 7 7వ వచనంలో God prepared a worm and the worm totally ate away the God and the plant totally withered. కాబట్టి దేవుడు ఒక పురుగును ఏర్పరిచినాడు, అది ఆ చెట్టును తొలగించిన చెట్టు వాడిపోయింది. Now if you find here, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే in verse 5 he moved out of the city. మరి 5వ వచనంలో పట్టణంలో నుంచి ఆయటిగా బయటికి పంపించినాడు. He didn't wanted to rejoice with the people of Nineveh and worship God along with the brethren. కాబట్టి నినివే పట్టణస్థులతో ఆనందించి వారితో కలిసి ప్రభువుని ఆరాధించాలని కోరుకోలేదు. Now he was just like the elder brother of the parable of prodigal son. మరి ఇప్పుడు చూస్తే ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు యొక్క ఆ యొక్క కథలో ఉన్నటువంటి పెద్ద సహోదరుడుగా ఉన్నాడు. In the house, but I will not participate in the feast in the house. కాబట్టి ఇంటిలో ఉంటాను గానీ ఇంటిలో జరుగుతున్న విందులో మాత్రం నేను పాల్గొన్నాను. Like that many times we are in the ministry also. అదే రీతిగా పరిచర్యలో కూడా మనం అనేక సార్లు అలాగే ఉంటాం. I will go to the church, but I will not participate anything. No praise the Lord to anybody. I will not talk. I will not look at the face of that man. I will go away. కాబట్టి నేను మందిరానికి వెళ్తాను, పరిచర్యలో పాల్గొన్ను, ఎవరితో మాట్లాడను, ఎవరికి ప్రైజ్ లాడ్ చెప్పను, ఆ వ్యక్తితో నేను మాట్లాడను అంటాం. Now for the first time Jonah is happy here. అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి యోనా సంతోషంగా ఉన్నాడు. His heart is not right before God. కానీ తన హృదయం దేవుని ముందు సరిగా లేదు. But he is right. He is happy for few things. అయితే కొన్ని విషయాల గురించి మాత్రం సంతోషంగా ఉన్నాడు. Look at the attitude of Lord Jesus and Jeremiah. చూడండి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొక్క వైఖరి మరి ఇర్మియా విషయంలో. There are 5 references. 5 వచనాలు ఉన్నాయి. There Jeremiah and Lord Jesus are looking at a city and they are weeping for the city because the people of God are failing. కాబట్టి దేవుని ప్రజలు తప్పిపోయినారు కనుక ఇర్మియా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఇద్దరు కూడా ఆ పట్టణం వైపు తిరిగి ఆ పట్టణం కొరకు వారు విలాపిస్తున్నారు. They were crying before God. దేవుని ముందు వారు మొరపెడుతున్నారు. When Paul went to Athens in Acts of the Apostle chapter 17, అపోస్తలుల కార్యం 17వ అధ్యాయంలో పౌలు ఏథెన్స్ కు వెళ్ళినప్పుడు Paul was grieved in his heart because the city was filled with idol worship. మరి ఆ యొక్క పట్టణం అంతా కూడా విగ్రహారాధనతో నింపబడిట చూసి పౌలు తన హృదయంలో దుఃఖించిన వాడు. But you see Jonah was very happy there. చూస్తే ఇక్కడ చూస్తేనేమో యోనా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. No heart for God. దేవుని గురించి ఎటువంటి హృదయం లేదు. Now remember one thing.
అయితే ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం Any పెట్టు, minister of God, ఏ దేవుని పరిచారకుడైనా he సరే is used as a channel of blessing. మరి అతను మరి ఆశీర్వాదానికి కర్తగా వాడబడినప్పుడు But many times he may not by himself receive the blessing. ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అనేక సార్లు తానే స్వయంగా పొందలేని వాడుకున్నాడు. Being a channel of blessing, but no blessing for his own self because of the corruption in the heart. మరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదానికి కారకుడుగా ఉన్నాడు గాని తన సొంత జీవితంలో ఆశీర్వాదం లేదు. He went there, he sat. అక్కడికి వెళ్ళినాడు, అక్కడ కూర్చున్నాడు. Now he made a small booth for himself. మరి తన కొరకే ఒక మంచి అది మరి కట్టుకుంటూ వచ్చినాడు. And God brought the small God plant. మరి ఆ దేవుడు ఆ యొక్క మరి సొర చెట్టుని అక్కడ తెచ్చినాడు. Oh, the leaves were so beautiful. ఆ యొక్క ఆకులు చూస్తే మంచిగా ఉన్నాయి, So nice shade. మరి మంచి నీడ వచ్చింది. Jonah is so happy. యోనా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. What is the lesson here? ఇక్కడ ఉన్న పాఠం ఏంటి? Jonah, యోనా, do you look at that plant? ఆ యొక్క చెట్టును చూడు. It is my power which was working in you. You were a tender plant, but my power was working in your life. కాబట్టి అది నా యొక్క శక్తి నీ జీవితంలో అది పనిచేస్తున్నదిగా ఉన్నది. And through by my power, you are able to flourish. మరి నా యొక్క శక్తి ద్వారానే నువ్వు సమృద్ధి విస్తరించగలుగుతున్నావు. It is my capacity, Jonah, which is working in your heart. మరి యోనా నీ హృదయంలో నా సామర్థ్యమే అది పనిచేస్తూ వస్తున్నది. It is only because of that my power working in you, the great shadow has come upon you. మరి అది కేవలం నా శక్తి నీలో పనిచేస్తున్న కారణాన్ని బట్టి ఆ గొప్ప నీడ నీ మీద పనిచేస్తుంది. Even though you have corruption in your heart, నీ హృదయంలో మాలిన్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా but the little plant was giving you tremendous shadow. ఈ యొక్క చిన్న చెట్టు మరి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి నీడని నీకు అనుగ్రహిస్తుంది. And yet you are not willing to give away the corruption in your heart. అయినప్పటికీ కూడా నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని ఇచ్చివేట్లో నువ్వు ఏమాత్రం ఇష్టం లేనివాడు. Even though my power is working, నా యొక్క శక్తి నీలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ but you have no change of heart. మరి నీ హృదయంలో యొక్క ఎటువంటి మార్పు లేదు. Now here we can understand. మరి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోగలం. కరెంట్ పోయింది. Now what we need to understand is, సో మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అవసరం అంటే, through by God's power in the life of Jonah, కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా యోనా యొక్క జీవితంలో అది పనిచేస్తుంది. the shadow of God's mercy was upon the people of Nineveh. కాబట్టి దేవుని యొక్క కనికరం అనేటువంటి నీడ ప్రజలైనటువంటి నినివే ప్రజల మీద పనిచేస్తుంది. Ninevites were ready to turn from wickedness to serve the living God with all their heart. మరి నినివే ప్రజలు తమ యొక్క దుష్టత్వము నుండి తమ పూర్ణ హృదయంతో ప్రభు వైపుగా వారు మళ్ళిన వారు ఉన్నారు. But no, Ninevites were ready, Jonah was not ready. అయితే నినివేనేమో సిద్ధంగా ఉన్నది కానీ యోనా సిద్ధంగా లేడు. Now God was teaching the second lesson. అయితే దేవుడు మరి రెండవ పాఠాన్ని బోధిస్తున్నాడు. God allowed a small worm to come over the plant. మరి దేవుడు ఆ యొక్క చిన్న పురుగును ఆ యొక్క చెట్టు మీదకి రావడానికి అనుమతి ఇచ్చినాడు. So as the worm has come, ఏ రీతిగా అయితే ఆ పురుగు వచ్చిందో, ate away the whole plant withered. ఆ యొక్క చెట్టు అంతటిని కూడా తినేస్తూ వచ్చింది. ఆ చెట్టు అంతా కూడా ఎండిపోయింది. When the worm of deception enters our heart, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మోసము అనేటువంటి పురుగు మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తుందో, when the worm of self reputation enters into our heart rather than God's will, మరి ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తము కంటే కూడా స్వయము అనేటువంటిది ఆ యొక్క పురుగు అనేది మన హృదయంలో ప్రవేశిస్తుందో, when the worm of our own personal glory comes rather than the will of God, కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తము కంటే కూడా మన సొంత వ్యక్తిగతమైనటువంటి మహిమ అనేటువంటి పురుగు వస్తుందో, no matter however you may be used by God, మరి నువ్వు ఎంతగా దేవుని చేత ఉపయోగించబడినప్పటికి కూడా you will destroy your own personal life. నీ యొక్క సొంత వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నువ్వు నాశనం చేస్తావు. Jonah was not willing to understand or heed to God. కాబట్టి యోనా వీటన్నిటి కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేని వాడుకున్నాడు. No matter my young brother and sister, కాబట్టి యోనా సోదరా సోదరి, it's only God's power working in our lives. దేవుని యొక్క శక్తి నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. But we are like autoimmune disease people. We have our own worms in our heart which will destroy God's power working in us. కాబట్టి మనం ఎలాంటి వారం అంటే, మరి తెలియకుండానే ఆ యొక్క పురుగులు మన జీవితాల్లోకి వచ్చి మన జీవితంలో పనిచేసి మన సొంత హృదయాన్ని మోసం చేసేవిగా ఉన్నాయి. So what happened here? ఇక్కడ ఏం జరిగింది? Jonah again became very angry. మళ్ళా యోనా కోపిష్టి అయినాడు. Verse 8. 8వ వచనంలో, It came to pass when the sun did arise, మరియు that God prepared a vehement east wind, and the sun wet upon the head of Jonah, that he fainted and he wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live. Now what do we see here? ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం? Jonah is greatly angry. మరలా యోనా గొప్పగా కోపంగా అయినాడు. He wanted to die. మరి మరణించాలనుకున్నాడు. Now first Jonah began his irritation because God wanted to save the people of Nineveh. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా యోనాకు ఆ యొక్క చిరాకు ఎక్కడ వచ్చిందంటే, దేవుడు యోనా ప్రజలు రక్షించాలని కోరినప్పుడు Began with a great work. మరి ఆ యొక్క గొప్ప కార్యము ఆ యొక్క
గొప్ప పనితో ఆరంభించినాడు. Now he's angry over a small plant. ఇప్పుడు చూస్తేనే చిన్న చెట్టు గురించి కోపం He's అవుతున్నాడు. angry over a small worm. మరి ఆ చిన్న పురుగు విషయంలో కోపం వస్తున్నాడు. Likewise in our lives also. అదే రీతిగా మన జీవితాల్లో కూడా We may start with great things. మరి గొప్ప విషయాలతో మనం ఆరంభించవచ్చు. Because of the bitterness in our heart, even little things also will irritate us. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి చేదును బట్టి చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా మనకు కోపం A వస్తుంది. very important lesson here. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన పాఠం How ఏంటంటే to test your character. ఏ రీతిగా నీ యొక్క గుణగణాన్ని పరీక్షించాలి. Your Christian character is to be tested again and again. మరి నీ క్రైస్తవ గుణం అనేది మరలా పరీక్షించబడాలి. We cannot be useful to God unless hundreds and thousands of times we are broken by God's power. కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా వందల వేల సార్లు మనం విరగొట్టబడితే తప్ప దేవుని యొక్క గుణగణాన్ని మనం కట్టుకోలేము. Ask yourself 3 simple questions. నిన్ను నీవే 3 సామాన్యమైన ప్రశ్నలు అడుగు. Question number 1. మొదటి ప్రశ్న, What makes me happy? నన్ను సంతోషపెట్టేది ఏమిటి? God's will or human will, or let's say any other's will or my will? దేవుని చిత్తమా లేకపోతే మనుషుల చిత్తమా లేకపోతే మరొక ఏదైనటువంటి చిత్తమా? Is it your will or God's will is the question. కాబట్టి నీ చిత్తమా దేవుని చిత్తమా అనేది ప్రశ్న. If your will, personal will rules your life, మరి ఒకవేళ నీ చిత్తమే నీ జీవితాన్ని ఏలుతున్నట్లయితే you can never build the spiritual character which God wants to build in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో కట్టాలనుకుంటున్న ఆత్మీయమైనటువంటి ఆ యొక్క గుణగణాన్ని నువ్వు కట్టుకోలేవు. Second question. రెండో ప్రశ్న, What makes you angry? మరి నేను కోపం రావడానికి ఏది చేస్తుంది? Why do you become angry? ఎందుకు నువ్వు కోపిష్టి అవుతున్నావు? Is there any right cause for the anger? మరి ఆ యొక్క కోపానికి సరైనటువంటి కారణం ఉన్నదా? If you can answer correctly, సరిగ్గా నువ్వు గనక జవాబు ఇవ్వగలిగితే you will escape from the corruption which Jonah was also experiencing. మరి యోనా ఏదైతే ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని అనుభవించినాడు అటువంటి మాలిన్యం నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవచ్చు. Third question. మూడవ ప్రశ్న, Why do you want to give up your spiritual life? ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నావు? What is causing you to stop and not allowing you to follow the Lord? మరి ఏది నిన్ను ఆపివేస్తుంది ప్రభువును వెంబడించకుండా? So these 3 simple questions will help you to test your character. కాబట్టి ఈ 3 సామాన్యమైన ప్రశ్నలు నీ యొక్క గుణాన్ని కట్టుకోవడానికి సహాయపడును గాక. Because these are the things which we come across every day in our life. ఎందుకంటే ఈ విషయాలే మరి ప్రతిరోజు నీ జీవితంలో వచ్చేవిగా ఉన్నాయి. So what happens if you don't answer these questions correctly? మరి ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు సరిగ్గా నువ్వు జవాబు ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? The same thing that happened in the life of Jonah will also happen in us. మరి ఏదైతే యోనా యొక్క జీవితంలో జరుగుతూ వచ్చిందో అదే మన జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది. A double-minded man can never live for God. మరి 2 తలంపులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు కూడా ప్రభు కొరకు జీవించలేడు. Book of James chapter 1 and verse 8. యాకోబు మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనము. Book of James chapter 1 and verse 8. యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనము. Shall we read this verse together? మరి ఈ వచనాలు కలిసి చదువుదాం. Yes. Book of James chapter 1 verse 8. Yes. అట్టి మనుషుడు A double-minded man is unstable in all his ways. సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు గనుక. Now why is Jonah double-minded? ఎందుకు యోనా 2 మనసులు కలిగి ఉన్నాడు? Are you also double-minded? నీవు కూడా ద్విమనసుడుగా ఉన్నావా? So what is the life of Jonah? మరి యోనా జీవితం సంగతి ఏమిటి? 1 minute he was preaching. ఒక క్షణంలోనేమో బోధిస్తున్నాడు. Next minute he is disobeying. మరి రెండవ గడిలోనేమో అవిధేయత చూపిస్తున్నాడు. 1 minute he is praying for deliverance from the fish. మరి ఒకవైపునేమో ఆ యొక్క చేప కడుపులో నుంచి విడుదల గురించి ప్రార్థిస్తున్నాడు. Next minute he is praying, Lord kill me. మరి వెంటనే మరొక గడిలోనేమో ప్రభువా నన్ను చంపేయ్ అంటున్నాడు. 1 minute he is praying repentance to the people of Nineveh. మరి ఒక గడిలోనేమో నినివే ప్రజల యొక్క పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రార్థిస్తున్నాడు. Next minute he is not repenting himself. మరి తర్వాత గడిలోనేమో తన యొక్క పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రార్థించడం లేదు. Totally unstable in his life. మరి తన జీవితంలో సంపూర్ణంగా స్థిరత్వం లేదు. God wants spiritually stable people who have a strong character. మరి దేవుడు ఎవరైతే బలమైన గుణాన్ని కలిగి ఉండి స్థిరమైనటువంటి గుణము కలిగి ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. Now what is your life? నీ జీవితం సంగతి ఏంటి? A very straight question from the Lord. మరి ప్రభు యొద్ద నుండి సూటి అయిన ప్రశ్న. Are you also like Jonah? నీవు కూడా యోనా వలె ఉన్నావా? 1 minute you pray, next minute you gossip. మరి ఒకవైపునే ఒక క్షణంలోనే ప్రార్థిస్తున్నావు, మరొక క్షణంలో ముచ్చట్లు చెప్తున్నావు. 1 minute you praise the people, next minute you do character assassination of the people. మరి ఒక క్షణం ఏమో ప్రజల్ని మంచిగా మాట్లాడుతున్నావు, వారిని మంచిగా వారి గురించి చెప్తున్నావు, మరో గడిలో వెంటనేమో వారి యొక్క ప్రవర్తనను వారి యొక్క గుణాలన్నిటిని కూడా లెక్కేస్తున్నాం. 1 minute you are building the ministry, next minute you are spoiling the ministry with your own hands. ఒక క్షణంలోనేమో పరిచర్యను కడుతున్నావు, మరొక క్షణంలోనే వెంటనే ఆ పరిచర్యకు నష్టాన్ని చేస్తున్నావు. Check yourselves. నిన్ను నీవు సరి చేసుకో. Ask God to give you a stable mind. మరి సరైనటువంటి స్థిరత్వం కలిగినటువంటి మనసు ఇవ్వమని దేవుని అడుగు. We cannot have stable mind unless the corruption in our heart is dealt with. మరి మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాలిన్యము తీసివేయబడే అంత వరకు కూడా స్థిరమైన మనస్సును మనం కలిగి ఉండలేము. Unrighteous anger will feed only our ego. కాబట్టి
మరి నీతి లేనటువంటి కోపం కేవలము మా యొక్క ఆహాన్ని మాత్రమే నింపుతుంది. And what will it do? ఏం చేస్తుంది? It will produce the poison of selfishness and spoil our hearts. కాబట్టి అది మనకి ఆ యొక్క స్వార్థం అనేటువంటి విషయాన్ని వృద్ధి చేసి మన హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది. Now in chapter 1, మొదటి అధ్యాయంలో we have seen the providence of God. మరి దేవుని యొక్క సదుపాయాన్ని మనం చూసినాం. And in chapter 2, రెండవ అధ్యాయంలో we have seen the pardon of God. దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనం చూసినాం. In chapter 3, మూడవ అధ్యాయంలో we have seen the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని మనం చూసినాం. Now in chapter 4, నాలుగవ అధ్యాయంలో we are seeing the pity of God. దేవుని యొక్క జాలిని మనం చూస్తున్నాం. By looking at Jonah, యోనా వైపు చూసి God was showing pity on him. మరి దేవుడు తన మీద జాలి పడుతున్నాడు. God is also pitying on our lives. మరి దేవుడు మన జీవితాల మీద కూడా జాలి చూపిస్తున్నాడు. Looking at our unstable lives. మన యొక్క స్థిరత్వం లేని జీవితాన్ని చూస్తూ For how long we will live like that? మరి ఎంతకాలం అలాగే జీవిస్తావు? How long we will continue with unstable character? మరి యొక్క స్థిరత్వం లేనటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండి ఎంతకాలం అలా కొనసాగుతావు? God wants to change the heart of Jonah. దేవుడు యోనా యొక్క హృదయాన్ని మార్చాలని There are కోరుతున్నాడు. only 2 books in the Bible బైబిల్ గ్రంథంలో 2 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. which will end up with a question mark. మరి అది ఆ యొక్క ప్రశ్నతో అవి ముగించబడతాయి. Book of Jonah and book of Nahum. మరి యోనా గ్రంథము, నహూము గ్రంథము Both were addressed to the people of Ninevites. మరి ఇద్దరు కూడా నినివే ప్రజల గురించే చెప్పబడుతూ వచ్చింది. This book was written first by Jonah. మరి ఈ పుస్తకము యోనా ద్వారా రాయబడింది. After 100 years it was written by Nahum again to the people of Nineveh. మరి 100 సంవత్సరాల తర్వాత మరలా నినివే ప్రజలకే నహూము ద్వారా రాయబడింది. So the first and the last word is only of God. మరి మొదటిది చివరిది మాట ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్కు. Now God wants to finally conclude the matter. మరి ఇప్పుడు దేవుడు చిట్ట చివరిగా యొక్క విషయాన్ని ముగించాలనుకుంటున్నాడు. Mr. Jonah, యోనా, is it right for you to be angry? నువ్వు కోపానికి ఇది సరైన సమయమేనా? How is Jonah responding? మరి యోనా ఎలాగ ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు? Yes, it is better for me to die. మరి అవును, నాకు మరణించుట మంచిది అంటున్నాడు. That we find in verse 9. 9వ వచనంలో కనుగొంటున్నాం. 9 all of us. 9వ వచనం అందరం కలిసి. And God said to Jonah, doest thou well to be angry for the God? And he said, I do well to be angry even to death. అని యోనాను అడగగా, యోనా ప్రాణం పోనంతగా కోపించడం న్యాయమే అని అడిగాను. he was so careless with his words. చూడండి, తన విషయాల్లో తన మాటల గురించి ఎంతో జాగ్రత్త లేని వాడు. Mind your language with God. మరి కాబట్టి దేవునితో నీ భాష విషయంలో జాగ్రత్త పడు. Mind your language with God. దేవునితో నీ భాష విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు. Don't speak whatever comes to your mind. నీ హృదయంలో ఏదొస్తే అది మాట్లాడొద్దు. It is written in the Bible. బైబిల్లో రాయబడింది, God is in heaven on the throne. మరి దేవుడు సింహాసనం మీద, ఆకాశం పరలోకంలో ఉన్నాడు. You are on the earth on the footstool of God. మరి దేవుని యొక్క పాదపీఠం దగ్గర భూమి మీద నువ్వు ఉన్నావు. Let your words be few. మరి నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండనిమ్ము. In the abundance of word there will be wickedness. మరి సమృద్ధైన మాటలు విస్తారంగా మాట్లాడితే దుష్టత్వం ఉంటుంది. Oh, we have to be careful. కాబట్టి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. He is not only justifying his rebellion, మరి తన యొక్క తిరుగుబాటుతనాన్ని సమర్థించుకోవడం మాత్రమే కాదు, using careless words against God. మరి దేవునికి విరోధంగా ఏమాత్రం జాగ్రత్త లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. Miriam used careless words and she became a leper. కాబట్టి మిరియాము మరి ఎంతో జాగ్రత్త లేని మాటలు మాట్లాడింది, తద్వారా ఆమె కుష్ఠరోగి అయింది. Oh, let us be very careful to speak people of few words and speak only the godly things. కాబట్టి కొద్ది మాటలు మాట్లాడే ప్రజలముగా మనం ఉందాం. అంతేకాదు ఆ కొద్ది మాటలు కూడా దేవుని మాటలే మాట్లాడే వారముగా ఉందాం. So God was now finally concluding the lesson here. ఇప్పుడు దేవుడు చిట్ట చివరిగా యొక్క పాఠాన్ని ముగిస్తున్నాడు. It's a rebuke of God. మరి దేవుని యొక్క గద్దింపు ఇది. What is the rebuke? ఏమిటా గద్దింపు? Mr. Jonah, యోనా, you have love for worthless plant, but you have no love for the souls which are eternal. మరి నీవు ఎంతో మరి విచారం లేని విషయాల గురించి ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నావు, కానీ నిత్య జీవనం గురించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రాణముల విషయంలో నువ్వు ప్రేమ లేనివాడు. Yes, you have love for worthless plants, but you are hating the eternal souls. వాడు ఎందుకు పనికిరానటువంటి విషయాల గురించి ప్రేమ కలిగి ఉన్నావు, కానీ నశించిపోతున్న నిత్య జీవం కలిగినటువంటి ప్రాణముల విషయమే చింత లేనివాడు ఉన్నావు. You are showing compassion to a worthless plant, but you are not bothered. You have no compassion for a city upon which the judgment of God has come. కాబట్టి నువ్వు ఏమాత్రం కూడా ఎందుకు పనికిరానటువంటి ఆ యొక్క చెట్టు విషయంలోనే ఆ యొక్క చింత, ఆ యొక్క ప్రేమ కలిగి ఉన్నావు, కానీ ఆ యొక్క పట్టణం నశించిపోచిన పట్టణం విషయంలో ప్రేమ లేని వాడుకున్నావు. Slow, likewise our Christian life. కాబట్టి మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం కూడా We are only bothered about the human Christian traditions. మనం కేవలము క్రైస్తవ సాంప్రదాయాల విషయాలని చింత కలిగి ఉన్నాం. Eternal things have no value for the present in the Christian world. కాబట్టి నిత్య జీవం విషయాల గురించి ప్రస్తుత క్రైస్తవ లోకంలో ఎటువంటి విలువ లేదు. No love for prayer. ప్రార్థన గురించి ప్రేమ లేదు. No love for the word of God. దేవుని వాక్యం అంటే ప్రేమ లేదు. No honor
to honor the name of the Lord. ప్రభువు యొక్క నామాన్ని ఘనపరచాలన్నటువంటి ప్రేమ లేదు. No desire for spiritual things at all. ఆత్మీయమైన విషయాల గురించినటువంటి ఎటువంటి ఆ యొక్క ఆశ లేదు. No desire for the gospel. సువార్త విషయంలో ఆశ లేదు. No desire to go upon our knees with fasting. మరి ఆ యొక్క ఉపవాసం ఉండి మోకరించాలన్నటువంటి ఆశ లేదు. We don't even want to maintain the spiritual holiness in our lives. మన ఆత్మీయటువంటి పరిశుద్ధతను కూడా మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలన్నటువంటి కోరిక మనకు లేదు. No desire for lost souls. మరి నశించిపోయే ఆ యొక్క ఆత్మల గురించినటువంటి ఆశ లేదు. Think how many days have passed away that you have fasted and prayed for the souls which are being lost. కాబట్టి నశించిపోయిన ఆత్మల కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించి ఎంత కాలం అయిపోయిందో. Do you remember how many days have passed away that you have gone on your knees and you broke like a little child because men do not keep the law of God? కాబట్టి మనుషులు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని, దేవుని యొక్క మరి నీతిని ఆ యొక్క నెరవేర్చని విషయంలో మరి నువ్వు మోకరించి దేవుని ముందు కన్నీళ్లు కార్చి ఎంతకాలం అయిపోయింది. Oh, the rebuke of God has come over Jonah. కాబట్టి దేవుని యొక్క గద్దింపు యోనా మీద వచ్చింది. Now let me conclude this chapter. కాబట్టి ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని ముగించనియండి. Lord Jesus said like this. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇలాగ చెప్పారు. Matthew chapter 12 and verse 41. మత్తయి సువార్త 12:41లో Somebody greater than Jonah is standing here. Somebody greater than Jonah is standing here. కాబట్టి యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. And who is that? ఎవరది? The Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే. Who is he? ఎవరైనా? Both Jonah and Jesus both were Jews and prophets. మరి యోనా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇద్దరు కూడా యూదులు, ప్రవక్త. Jonah was a man. యోనా చూస్తే మనుషుడు. Jesus is the son of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని కుమారుడు. Jonah preached judgment, but Jesus preached grace and salvation for mankind. మరి యోనాకేమో తీర్పును గురించి బోధించినాడు గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మానవుని ఎడల ఉన్నటువంటి దయను గురించి ఆయన బోధిస్తూ వచ్చినాడు. Jonah didn't die for the Ninevites, but the Lord Jesus Christ died for the sins of the whole world. కాబట్టి యోనా నినివే వారి గురించి మరణించలేదు గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సర్వలోకమును గురించి మరణించినారు. Jonah had ministry only for one city, but Lord Jesus Christ ministers to the whole world. కాబట్టి యోనా ఒక పట్టణం గురించి పరిచర్య కలిగి ఉన్నాడు, కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సర్వలోకము గురించి ఆయన పరిచర్య చేసినాడు. Jonah had no obedience in his heart, but Lord Jesus Christ was always obedient to the heavenly Father. కాబట్టి యోనా తన హృదయంలో మరి విధేయత కలిగి లేడు గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్ని సమయములలో కూడా తన తండ్రికి విధేయత చూపించినాడు. Jonah didn't love the Ninevites, but the Lord Jesus Christ gave his life for us sinners while we were sinners away from God and while we were enemies of God. కాబట్టి యోనా నినివే పట్టణస్తులను ఆయన ప్రేమించలేకపోయినాడు కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనము పాపులమైండుగా, భక్తిహీనులమైండుగా, శత్రులమైండుగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించినాడు. Jonah went out to the city to see God's judgment to fall upon Nineveh. కాబట్టి యోనా ఆ యొక్క నినివే మీద ఆ తీర్పు పడాలని పట్టణకు వెలుపలకు వెళ్ళినాడు. But Jesus was crucified out of the city and he prays, Father, forgive them for they do not know what they do. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పట్టణం ఊరి వెలుపల మరి ఆయన ఆ రీతిగా మరి శిక్షించబడుతూ వచ్చినాడు. అంతేకాదు ఆయన చెప్పినాడు, తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించమని. Somebody greater than Jonah, the Lord Jesus, the creator of heavens and the world, who was crucified on the cross, he is speaking to you, my young brother and sister, కాబట్టి tonight. యోనా కంటే గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి మన నిమిత్తమై సిలువ వేయబడినటువంటి ఆయన మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. What is your stand? నీ యొక్క దేని కొరకు నువ్వు నిలబడుతున్నావు? I wish there was verse 12. 12వ వచనంలో 12వ వచనం ఉండుంటే బాగుండేది. క్షమించండి, 12వ వచనం ఉండుంటే బాగుండేది. But there is no verse 12 here. మరి ఇక్కడ 12వ వచనం లేదు. Jonah has to write his own 12th verse. మరి యోనా తన సొంత 12వ వచనం అనేది రాయవలసి ఉన్నది. You have to write your own 12th verse. నీ యొక్క 12వ వచనాన్ని నువ్వే రాయవలసి ఉన్నావు. Whether turning to God or going away from God. దేవుని వైపు మళ్ళుతున్నావా లేదా దేవుని యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోయినావా? The corruption of the heart. హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యము. Unless we humble ourselves, come with a broken heart, the corruption can never be removed and God cannot deal in our lives and show his power. కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాలిన్యము మరి అది తొలగించబడి విరగొట్టబడిన హృదయం, తగ్గింపగలిగినటువంటి హృదయం కలిగి ఉండి దేవుని యొద్దకు వస్తే తప్ప దేవుడు మన జీవితం ద్వారా ఆయన ఉపయోగించుకునేవాడు ఉన్నాడు. The great prophet of God became a very silly man. మరి గొప్ప దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఎంతో మరి చులకన చేయబడుతూ వచ్చినాడు. It's all because his heart was not right with God. మరి ఇవన్నీ కూడా తన హృదయం దేవుని ఎదుట సరైనదిగా లేదు కనుక. Will you come to God? దేవుని యొద్దకు రా. Yes, you are a Christian brother. నువ్వు క్రైస్తవ సహోదరుడివి. You are a Christian sister. నువ్వు క్రైస్తవ సహోదరివి. But still there is corruption in your heart. అయినప్పటికీ కూడా నీ హృదయంలో మాలిన్యం ఉన్నది. You are not humble before God. దేవుని ముందు నువ్వు మరి తగ్గింపు కలిగి ఉండలేదు. You have serious attitude problems. మరి నీకు యొక్క వైఖరి సమస్య, మరి యొక్క గర్వం సమస్య ఉంది. And you are greatly displeased. మరి నువ్వెంతో చింతాక్రాంతుడుగా ఉన్నావు. And you are angry
angry with God. నువ్వు దేవునితో కోపంగా ఉన్నావు. You are justifying your rebellion. నీ యొక్క తిరుగుబాటుతనాన్ని You సమర్థించుకుంటున్నావు. are careless with your words before God. దేవుని ముందు నువ్వు మాట్లాడే మాటల విషయంలో ఎంతో మరి జాగ్రత్త లేని వాడుకుంటున్నావు. Above all, you are careless about eternal spiritual things. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నిత్యమైనటువంటి విషయాల గురించి నువ్వు ఎంతో జాగ్రత్త లేని Will you వాడుకుంటున్నావు. humble yourselves tonight? నువ్వు ఈ రాత్రి మరి నేను తగ్గించుకుంటావా? Will you come to God? దేవుని ఎద్దకు వస్తావా? Will you say, నువ్వు చెప్తావా? Lord, I am willing to write 12th verse. ప్రభువా నేను 12వ వచనం రాయడానికి ఇష్టం కలిగి ఉన్నాను. Lord, I will come back to you. Please forgive me. ప్రభువా నేను నీ యొద్దకు తిరిగి వస్తాను, దయతో నన్ను క్షమించు. He is more than willing to forgive మరి ఆయన క్షమించడానికి ఎంతో సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు. because he is a grieving father. ఎందుకంటే ఆయన నీ గురించే దుఃఖించే తండ్రి కనుక. He saved the whole city of Nineveh, ఆయన నినివే పట్టణాన్ని అంతా రక్షించినాడు. but the heart of the father is still grieved because his son Jonah is still yet to turn to God. మరి తండ్రి యొక్క హృదయం ఎంతో దుఃఖాక్రాంతమైంది. కారణం ఏంటంటే తన కుమారుడైనటువంటి యోనా ఇంకా తండ్రి యొద్దకు తిరిగి రావాలి కనుక. Today God is grieved about you కాబట్టి ఈ దినాన దేవుడు నీ గురించి దుఃఖిస్తున్నాడు. because your heart is still not turned towards God. ఎందుకంటే నీ హృదయం ఇంకా దేవుని వైపు మళ్ళలేదు. Will you turn to God? దేవుని వైపు మళ్ళుతావా? Will you give him great opportunity to work in your life? మరి ఆయనకు నీ జీవితంలో పనిచేసేటువంటి అవకాశం అనుగ్రహిస్తావా? Shall we kneel down? మోకరిద్దాం. Shall we come with a fresh commitment and a new consecration? మరి తాజా మరి ఒడంబడిక తాజా పరిశుద్ధత కలిగి మనం ఇప్పుడు వద్దాం. Shall we pray in our hearts? మన హృదయంలో ప్రార్థిద్దాం. Lord, forgive me. ప్రభువా నన్ను క్షమించు. Lord, forgive my rebellion. ప్రభువా నా తిరుగుబాటుతనాన్ని క్షమించు. Oh Lord, forgive, for I have no value for eternal things. ప్రభువా నిత్య జీవన విషయాల గురించి నాకు ఎటువంటి విలువ లేదు, ఆ విషయంలో నన్ను క్షమించు ప్రభువా. Oh Lord, forgive me. ఓ ప్రభువా నన్ను క్షమించు. Create a new heart in me, Lord. నూతన హృదయాన్ని నాలో కలుగజేయి ప్రభువా. Work in my life, O Lord. నా జీవితంలో పనిచేయి ప్రభువా. Oh Lord, I come to thee with a new consecration. ప్రభువా నూతనమైన ప్రతిష్టత కలిగి నేను నీ యొద్దకు వస్తున్నాను. Just pray in your heart. నీ హృదయంలో ప్రార్థించు. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, we thank you, Lord, for a series on the book of Jonah. మరి యోనా గ్రంథంలోంచి మాకు అనుగ్రహించిన పాఠాలన్నిటిని బట్టి వందనములు. We thank you, Lord, for the precious word that you have given to us. మాకు అనుగ్రహించిన ప్రశస్తమైనటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. It is so true, Lord. We may be servants of God, we may be ministering in various levels, yet our own hearts may be deceptive and thou art displeased with us. కాబట్టి ప్రభువా మేము రకరకాలైన విధానాల్లో మేము పరిచర్య చేస్తున్నప్పటికి కూడా ప్రభా మా సొంత హృదయం మమ్మల్ని మోసం చేస్తుందనే విషయం సత్యం ప్రభా. Thank you, Lord, for speaking to us through the life of Jonah. ప్రభా యోనా జీవితం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనములు ప్రభా. Oh Lord, our hearts are extremely deceitful. ప్రభా మా హృదయాలు నిజముగా మోసకరమైనవి. Break my heart, break our hearts, Lord. ప్రభా నా హృదయాన్ని విరగొట్టు, మా హృదయాలను విరగొట్టు ప్రభా. Give us a humble heart, O Lord. ప్రభా తగ్గింపగలిగిన హృదయం దయచేయండి. A heart which seeks the face of God. దేవుని ముఖాన్ని చూసేటువంటి హృదయాన్ని దయచేయండి. A heart which will never justify its rebellion. ప్రభా మరి తమ యొక్క తిరుగుబాటుతనాన్ని కొననటువంటి హృదయాన్ని దయచేయి ప్రభా. A heart which will never speak against God. దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడనటువంటి హృదయం దయచేయి. A heart which is not anger against God. దేవునికి విరోధంగా కోపపడనటువంటి హృదయాన్ని మాకు దయచేయి. A heart which loves God. ఓ దేవుని ప్రేమించేటువంటి హృదయము. A heart which honors God. దేవుని గణపరిచే హృదయము. And a heart which loves God with all the spirit, soul and body. అన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి మరి దేహం కలిగి దేవుని ప్రేమించే హృదయము. Oh Lord, give us such a heart. ప్రభు అటువంటి హృదయాన్ని దయచేయి. Have mercy upon us, Lord. ప్రభు మా మీద కనికరం చూపించండి. Glorify thyself through us, Lord. మమ్మల్ని మీరే మా ద్వారా మహిమపరచుకోండి. Forgive us, Lord. మమ్మల్ని క్షమించండి Cleanse ప్రభు. us fully, Lord. మరి సంపూర్ణంగా కడగండి. Bless our young people. మా యొక్క యవనస్తులను దీవించండి. Thank you, Lord, for thy mercies over our lives. మా యొక్క జీవితముల మీద ఉన్నటువంటి మీ కనికరాన్ని బట్టి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Help us to live with a fresh and a new commitment. ప్రభు తాజా అయినటువంటి నూతనమైన ఒడంబడిక కలిగి జీవించడానికి సహాయం చేయండి. Uphold our lives, Lord. మా జీవితాలను ఎత్తిపెట్టుకోండి. Cause us to walk with thee, Lord, మాతో పాటు నడవండి ప్రభు. and glorify thyself through మిమ్మల్ని us. మీరే మహిమపరచుకోండి. Bless our young people. మా యవనస్తులను దీవించండి. Meet all their needs, Lord, వారి అవసరతలన్నీ తీర్చండి. and use them for thy glory. వారిని మీ మహిమనిమిత్తమే వాడుకోండి. And strengthen them in the times of temptation. ప్రభు శోధనల విషయంలో ప్రభు వారిని బలపరచండి. And help them to live for thee. ప్రభు మీ నిమిత్తమై జీవించడానికి సహాయం చేయండి. Thank you, Lord, for speaking to us. మాతో మాట్లాడేందుకు వందనములు ప్రభు. Thank you, Lord, for all our brothers who could minister tonight. ప్రభు ఈ రాత్రి పరిచర్య చేసిన
మా యొక్క సహోదరులందరినీ కూడా దీవించండి. Lord, bless them abundantly. వారిని కూడా సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించండి. Meet their needs, O Lord. వారి అవసరాలు తీర్చండి ప్రభు. Thank you, Lord, for hearing us. మా ప్రార్థన విన్నందుకు వందనాలు ప్రభు. Send us with your blessing. మీ ఆశీర్వాదంతో మమ్మల్ని పంపించండి. Those who are watching online will also be blessed abundantly. ప్రభు, ఎవరైతే ఆన్లైన్ చూస్తున్నారో వారిని కూడా సమృద్ధిగా దీవించండి. Committing every life into the loving hands, we pray this prayer of thanksgiving in the exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. ప్రతి ఒక్క జీవితాన్ని ప్రభు మీ ప్రేమ గల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ మా ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. Now unto whom is able to keep us from falling and present us faultless before the throne of his glory with exceeding joy, unto the only wise God our Savior be glory, honor, power, dominion, both now and forevermore. Amen. Amen. ఎరిగి ఎరిగినే చెడిపోతిని యేసుని గాయము రేపితిని ఎరిగి ఎరిగినే చెడిపోతిని యేసుని గాయము రేపితిని మోసపోతి నేను దృష్టి దొలగితి దాసుడ నన్ను చూడనేమో మోసపోతి నేను దృష్టి దొలగితి దాసుడ నన్ను చూడనేమో ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతము నిన్ను చూడా ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతము నిన్ను చూడా అల్ఫయు నీవే ఒమేగయు నీవే అల్ఫయు నీవే ఒమేగయు నీవే ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతము నిన్ను చూడా ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతము నిన్ను చూడా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కొన్ని ప్రకటనలు గమనించండి. తిరిగి రేపు ఉదయకాల సమయంలో 7 గంటలకు ఆన్లైన్లో ఆరాధన కొరకే మనం సమకూడతాము. మరి 7 గంటలకు మరి ఆన్లైన్ ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది. దయచేసి మరి సోదరులు అందరూ కూడా మరి ప్రభు పేరిట ఆ యొక్క ఆన్లైన్ కొరకై ఆహ్వానించబడుతూ ఉన్నారు. తర్వాత ఆ యొక్క ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత మరి సండే స్కూల్ చిన్నపిల్లలకు ఆ యొక్క సండే స్కూల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారు మీ పిల్లల్ని కూడా మరి ఆ యొక్క సండే స్కూల్ కొరకే మీరు సిద్ధపరచాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాం. ప్రభు మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్.